The audio is not coming. Please check audio is not coming. संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौका भली। संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौका भली। ज्ञानी सुकानी मळ्या विना ये नाव पण तारे नहीं। ज्ञानी सुकानी मळ्या विना ये नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्म ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोयलो। मुझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मळ्यो। मुझे पुण्य राशि फलो यहो गुरु कान तू नाविक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना। अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीरकुंदना। बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना। बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे। अनेक ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे। निजालम विभावे परिणति स्वरूपे जय भळे। निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे। निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे। हरिओं सत सत ज्ञान ज्ञान धबके। ने वज्रवाणी छुटे जे वज्रे सुमोक्ष सत्व जड़के। परद्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचे न जंपन मळे। भावेन्द्रिना अंशमा टंकोत्कीर्णय कंपनान महिमा। हृदये रहे सर्वदा टंकोत्कीर्णय कंपनान महिमा। हृदये रहे सर्वदा। नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो। नीते सुधा चरण चंद्र तने नमो। करुणाय कारण समुद्र तने नमो। हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो। हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो। आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। आदासना जीवन शिल्पी तने नमो।
ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી. વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉરય અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉરય અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. ખોયેલું પૂર્ણ રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. પૂરજો शक्तिशाली। सभी सादर मुमुक्षु को सादर जय जिनेन्द्र। कविवर अध्यात्म प्रेमी पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छड़ाला जी ग्रंथ पर आधारित अध्यात्म युग सष्टा परम तारनार पूज्य कान गुरुदेव जी के आध्यात्मिक प्रवचन को आज हम सुनेंगे। आज का प्रवचन नंबर है 42, दाल नंबर है 5वीं, गाथा नंबर है 15 और 16। प्रत्येक मंगलवार रात को पूज्य गुरुदेव जी का 1 घंटे के प्रवचन पश्चात पंडित विद्वानों द्वारा प्रवचन में आए गए विषयों की व्याख्या तथा मुख्य बिंदु पर विशेष चर्चा चलेगी। तत्पश्चात श्रोता द्वारा कोई भी प्रश्न आज के प्रवचन संबंधित है उसका समाधान दिया जाएगा। आप सबसे नम्र विनंती है कि आप सब मूल शास्त्र जी को साथ में रखकर बैठे और विशेष स्पष्टता के लिए उसका रेफरेंस भी करें। जय जिनेन्द्र। नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआयिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वाय भवाय दौलत राम जी कृष्ण छठावा છે 5મી ટાળા એની 12મી ગાથા છે। 12મી ભાવના ગાથા 14। બુદ્ધિ દુર્લભ ભાવના થઈ ગઈ। આ છેલ્લી ભાવના છે 12 ભાવનામાં। ભાવના એટલે શું કે આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ છે એવી દ્રષ્ટિ થઈ હોય એ શુદ્ધતાના ચારિત્ર ગુણની આ પર્યાયો છે સંબરની। 12 ભાવના સંબર છે ને, સંબર એમ આવે છે ને 12 ભાવના તત્વાર સૂત્રમાં। સંબરની શુદ્ધિની એ દશા છે। આત્મામાં સમ્યક દર્શન આદિ શુદ્ધ દ્રષ્ટિ થઈ છે પછી આ ભાવના ભાવે ત્યારે વધારે શુદ્ધિ થાય એટલે સંબરમાં એને નાખી છે ને તત્વાસૂત્ર 12 ભાવનામાં। 11 થઈ 12મી છે। જો ભાવ મોહતે ન્યારે દ્રગ જ્ઞાન વ્રતાદિક સારે સો ધર્મ જબે જીય ધારે તબહી સુખ અચળ નિહારે। જો આ કડી 12મી છેલ્લી। મોહથી જુદો ન્યારે એ શબ્દમાં પડી છે વાત। જો
આત્મામાં સમ્યક દર્શન થાય એ દર્શનમાં મિથ્યાદ ભાવથી રહિત હોય છે અને સ્વરૂપમાં ચારિત્ર થાય એ પણ રાગદ્વેષની અચારિત્રથી રહિત હોય છે. સમજાય છે કાંઈ? જે ભાવ મોહ તે ન્યારે, મોહ શબ્દે મિથ્યા શ્રદ્ધા અને રાગદ્વેષ પરિણામ, એનાથી જે ભાવ જુદો છે તેને દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? જે ભાવ મોહ તે ન્યારે, આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યની અંતર સાવધાનીથી કરેલું સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર, એ ત્રણેય ભાવ, જે ભાવ મોહ તે ન્યારે, મોહથી જુદા છે. સમજાણું કાંઈ? સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ મોક્ષનો માર્ગ, તે ભાવ મોહથી જુદા છે. સમજાણું કાંઈ? કેટલી વાર બાર ભાવના તમે ગોઠવી છે? હે ગોઠ્યા કરશો? જો ભાવ મોહ તે ન્યારે એમ છે, જેમાં પર તરફની સાવધાનીનો ભાવ, મિથ્યા શ્રદ્ધા અને રાગદ્વેષ એનાથી રહી સ્વરૂપ તરફની દ્રષ્ટિની સાવધાની અને સ્થિરતા, એ ભાવ મોહથી જુદા છે. સમજાણું કાંઈ? દ્રગ જ્ઞાન વ્રતાદિ સારે તેને સમ્યક દર્શન કહીએ, તેને સમ્યક જ્ઞાન કહીએ, જે મોહથી જુદા. તત્વ શ્રદ્ધાન અતત્વ શ્રદ્ધાનથી જુદો ભાવ. તત્વ શ્રદ્ધાન ભાવ અતત્વ શ્રદ્ધાનથી જુદો. તત્વ જ્ઞાન અતત્વ જ્ઞાનથી જુદું. અને તત્વની વ્રતધાર સ્થિરતા એ અસ્થિરતાથી જુદું. बराबर. जो वसंतलाल जी, तो उसमें क्या आया? राग आया कि नहीं कहीं व्रत में, चारित्र में? तो धर्म भावना, ધર્મ તો એને કહીએ જેમાં મોહનો અભાવ હોય, એટલે કે સ્વરૂપની સાવધાનીનો ભાવ હોય, એમ કે છે અહીંયા બારંગાવનો. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા જે અનંત શાંતિ ને આનંદની ખાણ આત્મા ખાણ, એ તરફનો ભાવ તેને મોહ રહિત ભાવ કહે. એ દ્રગ નામ સમ્યક દર્શન જોવાય નિશ્ચયની વાત છે. અહીંયા મોહથી ન્યારો ભાવ એટલે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન, મોહથી જુદો જ્ઞાની સમ્યક જ્ઞાન, અને વ્રતાદિ મોહથી ન્યારા એટલે ચારિત્ર સ્વરૂપની રમણતા, એને અહીંયા વ્રતાદિ કહેવામાં આવ્યા છે. સમજાણું કાંઈ? મોહથી જુદો અને સ્વરૂપથી અભેદ. સમજાણું? મોહ ભાવથી જુદો, વિકારી ભાવથી જુદો, અને આત્મા અવિકારી સ્વરૂપ, એનાથી અભેદ. એવી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ સારા છે, એ જ સારા છે, એ જ ભલા છે. સમજાણું કાંઈ? એ જ સારરૂપ મોક્ષ માર્ગ છે, જે નિયમ સાર આવ્યું હતું ને, નિયમ સાર. શું નિયમ સારમાં આવ્યું હતું? બસ પછી બસ
જો આ દેશને યાદ રહેજો. તમને નિયમ સાર આવ્યું હતો ને, નિયમ મોક્ષ માર્ગ નિશ્ચય ને એમાંથી સાર એટલે વિપરીત રહી. વિપરીત રહી આવ્યું શબ્દ નહીં, એ શબ્દની શૈલી લીધી છે ને એ શૈલી લીધી. જુઓ ને, સમજાણું કાંઈ. જે ભાવ ભગવાન આત્મા એના સાવધાનીથી, સ્વભાવની સાવધાનીથી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને શાંતિ, પ્રજ્ઞા એ ત્રણે પર સાવધાનીના ભાવથી રહી છે, મોહથી રહી છે. સમજાય છે કાંઈ? આ તો 6 ઢાળા છે. સાદી ભાષામાં હિન્દીમાં છે, એનો અર્થ ની ખબર ન મળે. ધર્મચંદજી નહીં, દરકાર ન મળે કે આ સત્ય એવથી. દ્રઢ જ્ઞાન એ સારે સારરૂપ અથવા નિશ્ચય અથવા એ જ યથાર્થ સાર છે મોક્ષનો માર્ગ. સમજાય છે ભાઈ? દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રય આદિ ભાવ છે. બધી ક્ષમા આદિ પ્રકારના સમિતિ નિશ્ચય, સમિતિ ગુપ્તિ નિશ્ચય, એ બધા મોહ ભાવથી ન્યારા વ્રતાદિક શબ્દ પડ્યો છે ને. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, ચારિત્ર આદિ. આદિમાં જેટલી વિતરાગી પર્યાય, રાગ ને વિપરીત શ્રદ્ધા રહિત અવિપરીત પર્યાય આત્મામાં થાય ને વિપરીત પર્યાય તે રહિત. સમજાય છે કાંઈ? ક્રોધથી રહિત ક્ષમા, માનથી રહિત નિર્માણતા, માયાથી રહિત સરળતા, લોભથી રહિત નિર્લોભતા, એ બધા દ્રગ જ્ઞાન વ્રતાદિ સારે એ બધા જે મોહની પર્યાય એનાથી રહિત સ્વરૂપના તરફની દશા એ સારને નિશ્ચય છે, એ ધર્મ છે. એ ધર્મ છે. મોહ ભાવ રહિત દશા તેને ધર્મ કહે છે. એ ટૂંકી વ્યાખ્યા કરી. તો ધર્મ જબે જીએ ધારે, જો એમાં પણ ખૂબી કરી છે. એવો ધર્મ જ્યારે જીવ ધારે ત્યારે કરે છે એમ કે છે. સમજાય છે કાંઈ? એ કઈ કર્મનો આ નડે છે કે હું કઈ નડતું નથી. તો ધર્મ સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્ર આદિ શુદ્ધ દશા અશુદ્ધ મોહ આદિથી રહી એ જ્યારે એવો ધર્મ જબે નામ જ્યારે જીય નામ જીવ ધારે, જ્યારે જીવ ધારે ત્યારે ધર્મ થાય. ધર્મ શબ્દ છે ખરો ને? ધર્મ શબ્દ છે ને એટલે તારે કાઢ્યો. સમજ તારે કાઢ્યો. મારે બોઠવું છે બહુ સારું. શું ધર્મ જબે જીય ધારે, એવો ધર્મ જ્યારે આત્મા નહીં. આ તો હિન્દી ભાષા છે, એને મૂળ શ્લોક હિન્દી છે એમ. એને હિન્દી સાદી છે, અર્થ તો ગુજરાત થાય છે. મૂળ ભાષા છે એ તો હિન્દી છે. હિન્દી એ તદ્દન સાદી ને સીધી ભાષા છે. સમજાય છે કાંઈ? જો ભાવ મોહતે ન્યારે દ્રગ જ્ઞાન દ્રતાદિક સારે, સો એવો જે ધર્મ સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર જે આત્માને આશ્રય થતો ભાવ, જે મોહથી રહિત થયેલી દશા, એ ધર્મ જબે જી ધારે, જ્યારે જીવ ધારણ કરે, ધર્મને ધારણ કરે ત્યારે ધર્મી થાય એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? ધારતીથી ધર્મ
એ અધર્મ ધારતો અનાદિથી કરતો હતો, એમાંથી ધર્મને ધારે ત્યારે તે ધર્મી, ધર્મને ધારે ત્યારે ધર્મી કહેવાય. તો સમજાણું કાંઈ? તબહી સુખ અચળ નિહારે, જબે જી ધારે તબહી સુખ અચળ નિહારે. જ્યારે આત્મા, જ્યારથી ભગવાન આત્મા આનંદ ને શાંતિનું પિંડ પ્રભુ એના તરફની દ્રષ્ટિ જ્ઞાન શાંતિને ધારે ત્યારથી શાંતિને નિહાળે, આનંદને નિહાળે. સમજાય છે કાંઈ? તબહી સુખ અચળ નિહાળે, ત્યારે તે આત્માના આનંદને, અચળ આનંદ, આત્માનો અચળ આનંદ એને ત્યારથી દેખે. સમજાય છે કાંઈ? મોક્ષ દેખે અથવા ત્યારથી મોક્ષની પર્યાય કારણરૂપ પ્રગતિને મોક્ષ આવો હોય એવું ભાન થાય. તો સમજાય છે કાંઈ? એ કડીમાં બહુ સરસ મૂક્યું છે આમાં. જાણે જીવ આત્માના સ્વભાવની શાંતિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાનને ધારે ત્યારે તેને, ત્યારે જ તે અચળ સુખ, અચળ સુખ એટલે શાંતિ, ખરી નિત્યાનંદનું સુખ, નિત્ય આનંદ એવું સુખ એને નિહાળે એટલે દેખે અને તે નિત્ય આનંદને પામે. ક્રમે ક્રમે એ ભાવના કરતા પૂર્ણ આનંદને પામે. તો સમજાણું આમાં? ભાવાર્થ. મોહ એટલે મિથ્યા દર્શન અથવા અતત્વ સિદ્ધાંત, તેનાથી રહિત. મોહ રહિત એટલે બધું રાગાથી રહિત. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન, નિશ્ચય સમ્યક જ્ઞાન, નિશ્ચય સમ્યક ચારિત્ર. એ રત્નત્રય સારું ધર્મ છે. એ રત્નત્રય સારું ધર્મ આપણે નિયમસાર હાલે છે એની યાર મેળ ખાઈ ગયો. વ્યવહાર રત્નત્રય એ ખરેખર સારું નથી. વ્યવહાર રત્નત્રય શુભ રાગ છે પણ એ મોહ રહિત ભાવ નથી. વ્યવહાર રત્નત્રય દેવગુરુ શાસનની શ્રદ્ધા, નવ તત્વના ભેદવાળી શ્રદ્ધા, પંચમહાવર્તના પરિણામ, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, એમાં શુભ રાગ છે. એ મોહ રહિત નથી, માટે તેને સાર કહેવામાં આવતું નથી. સમજાણું આમાં? વ્યવહાર રત્નત્રય ધર્મ નથી એટલે કે વ્યવહાર રત્નત્રય તે રાગરૂપ છે ને એટલે સારું ધર્મ નથી, રાગ છે એમ બતાવવા માટે અહીં કથામાં સારી શબ્દ વાપર્યો છે. જ્યારે જીવ નિશ્ચય રત્નત્રય સ્વરૂપ ધર્મને સ્વ આશ્રય વળી પ્રગટ કરે છે, જ્યારે જીવ પોતાના નિશ્ચય સ્વભાવને આશ્રય, શુદ્ધ ચૈતનને આશ્રય અંતર્મુખ અવલંબન કરીને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને પ્રગટ નામ ધારણ કરે છે, સમજાણું? ત્યારે તે સ્થિર અક્ષય સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. સંસારના સુખ તો બધા કલ્પિત નાશવાન છે. આ સુખ તો અંતર નિત્યાનંદ માંથી પ્રગટ્યું. નિત્યાનંદ આત્મા એની શ્રદ્ધા જ્ઞાન શાંતિ પ્રગટતા અંતર આનંદ પ્રગટ્યો. એનું ફળ પણ પૂર્ણ આનંદ અચળ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યવહારમાં રાગ હોય છે, રાગથી પુણ્યબંધાય આદિ સ્વર્ગ આદિ મળે, પણ અચળ સુખનું કારણ અચળ ભગવાન નિત્યાનંદ આત્મા, નિત્ય આનંદ એમાં ઠરવાથી જે આનંદ પ્રગટ થાય એ આનંદ પૂર્ણ આનંદનું કારણ છે ને એ વર્તમાન પણ આનંદનું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? હવે આ પરમા સુખ કેદી થાય છે આમાં? આ શરીરમાં નિરોગતા હોય, પૈસા હોય, અનુકૂળ હોય. પહેલી નિરોગતા ની કરી જયચંદભાઈ લઈને શરીરમાં નિરોગતા હોય, પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા એટલે નિરોગતા.
એ તો શરીરની કે ચલાતો. પછી બીજું સુખ તે ઘરે 4 દીકરા, એમ કે છે ને. ત્રીજું સુખ તે સુકુળની નાળ, ચોથું સુખ એની કોઠીએ ઝાડ. ધૂળમાં નથી પણ ચારે મૂળ એ ચારે દુઃખ રૂપ ભાવ છે, એમાં સુખ છે, ધૂળમાં નથી. સમજાણું કાંઈ? એ લોકોએ ગબ્બો ગોઠવી દીધો. નિરોગતા ધૂળ ની, એમાં આત્માને શું? આ તો શરીર માટી છે. શરીર નિરોગ હોય અને અંદરમાં પૈસાની ખોટ ગઈ, હોળી હળગતી હોય કે નહીં? નિરોગ શરીર શું કરે કહો? પણ આમ તો એ જ કે છે કઈક, પણ જાય ત્યારે દુઃખ થાય છે કે નહીં? શરીર નિરોગ છે કે નહીં? જો નિરોગ સુખનું કારણ હોય એ વખતે અંદર તો તેલ રેડ્યું હોય. તેલ રેડ્યું સમજતા? હા, એક જણા દીક્ષા આપી, નામ આપ્યા નહીં, એનું શીશ ન કર્યા નહીં. 75 માં રામજી વયા દીક્ષા નહીં થઈ. 4 જણા દીક્ષા લીધી શ્રાવણ પર. પછી એનું એક જણા નામ ન આપ્યું, એક શીશ નું. ભાઈ તમારે રહેવા દે એક જણા. અને પછી તેલ રડે છે કે અમને કેતા થઈ ગયું. આવા મેં કીધું ભાઈ હવે જેને 3 થયા છે, આ જયચંદજી તો પછી બીજામાં એકાદ ગુલાબચંદમાં એક હતો નહીં કુંભાર, જીવનલાલજી મગનલાલ 3 હતા. પછી મૂળચંદન ઠરાવણ નહીં. હા, મને તો અહીં બધા લાડવા ઉડેના બધા આમ થાય, મને બળે છે અંદરથી, વેશમાં પડ્યો. હા હા હા, એમાં સંસારમાં એમ થાય છે ને. હે, ઓલાને પૈસા થયા મને ન મળે, ઓલાના છોકરા હારા થયા મને ન મળે, એને નિરોગતા મને ન મળે, ઓલાની દીકરી હારે ઠેકાને પડીને મારી હાથમાં હારે ઠેકાને જાતી નથી, એ બળતર્યા. હોળિયા નરક તો શરીર ભલે નિરોગતા હોય છે. શું ધૂળમાં નથી, ત્યારે હોય તો બળતરા અનેકની હોય છે. એને એક પ્રકાર હોય. બાપા એ મોટા રાજા હોય અને રાણી માનતી ન હોય, બહારમાં બધી અનુકૂળતા દેખાય. અને અહીં છે ઓલી કડક રાણી હોય, ગરાણી, એ વાણિયા જે વેવલીઓ ન હોય ઓલી ગરાણી હોય, સરપણી મોટી. હા, દરબારશ્રી વિચારીને બોલજો, અમે પણ ગરાણી છીએ હો, એમ બોલે. હા, અંદરથી હું શું કરે ઓલાને, હું કરે, ક્યાં જાય? હે, હા, આ બધા થયેલા છે ને, મને તો બધા નામ ઠામ ની ખબર નથી અંદરથી. એ બધા બોલતા હોય અંદર, બહારથી દેખો તો લુગડા ઊંચા, આમ રાજ ને મોટું ગમે, અંદર ખબર હોય કે આ રાણી ઘરે જાય ત્યાં રાણી નો આમ જ્યાં દેખે મોટો. આ માનતી નથી. બીજા બધા મને પણ આ એક માનતી. સમજાય છે? હા, ચડે ચોકે અમારું નામ લેશો નહીં, અમે પણ ગરાસણી છીએ હો, ગરાસણી. અંદર હોળી હળગતી હોય, બહારમાં ધૂળી નથી, મફત નો મૂંડ માની બેઠો છે, આત્મામાં સુખ છે. એ કે જુઓ ને, ભગવાન આત્મા આનંદનો ગાંઠડો છે. એ અંતર આનંદના રતનના લાલ ભર્યા છે અંદર. હા હા, લાલ રતનની ગાંઠડીઓ કે છે ભાઈ, એ આત્મા તરફની દ્રષ્ટિ કર, એમાં સુખ છે. એનું જ્ઞાન કર, એમાં આનંદ છે. એમાં સ્થિર થા, એમાં શાંતિ છે. બરાબર સમજાણું કાંઈ? વાત એને કેમ બે ગોઠવી દીધા, આમ ભ્રમણ બારમાં આમ અજ્ઞાત કરે સારી ગોઠ. સમજાણું કાંઈ? કોણ છે? જયારે જીવ નિશ્ચય રત્નોત્રય સ્વરૂપ ધર્મને સ્વાશ્રી ત્યારે સ્થિર સુખને પામે, આવી ચિંતન કરી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ સ્વસન્મુખતાનો અભ્યાસ વારંવાર અંતર ભગવાન બિરાજે. પોતે જ એકલો આનંદનો રસખંડ આત્મા છે. અતિન્દ્રિય આનંદ
જેવું સિદ્ધને આનંદ છે એવો જ આનંદ પડેલો છે અંદર. સિદ્ધને એક સમયની પર્યાયનો પ્રગટ આનંદ છે. અંદરમાં એવા એવા અનંત પર્યાયનો આનંદ એક આનંદ ગુણમાં પડ્યો. મોરહિત થઈને દ્રષ્ટિ કરવાનો વખત લેતો નથી. દુઃખી પછી થાય છે. દુઃખી પોતાને કારણે માને કે એ કર્મને કારણે, એ આ પ્રતિકૂળતાને કારણે, આ સગવડતા નથી માટે કારણે મૂંઢ બહારની દોષ કાઢીને એનો વાંકાજા કરે છે. બરાબર. સમજાણું? ધર્મ ભાવના વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ વિતરાગ ફરમાવે છે. ભાઈ તારો સ્વભાવ છે ને પ્રભુ તારી પાસે, એની તું એકાગ્ર થઈને ભાવના કર, એમાં તને આનંદ છે. 14મો બહુ થયો. એક ગાથા છેલ્લી રહી, 5 મિનિટ આવની. આત્માના અનુભવપૂર્વક ભાવલિંગી મુનિનું સ્વરૂપ. હવે મુનિનું સ્વરૂપ કે છે, સો ધર્મ મુનિ ન કરી ધરીએ, તિનકી કરતું તી ઉચરીએ, તાકો સુનિએ ભવી પ્રાણી, અપની અનુભૂતિ પીછાની. દ્રષ્ટાશ્રમ જીવને પણ ધર્મીને આત્મશ્રદ્ધા જ્ઞાન કીર્તા અંશે થયા છતાં એને મુનિપણા લેવાની ભાવના હોય છે. સમજાય છે કે કઈ ક્યારે મુનિપણું લઉં, ક્યારે મુનિપણું? પુરુષાર્થની નબળાઈને લઈને સ્થિરતા ન થઈ શકે, પણ ભાવના તો, ભાવના શબ્દ ચિંતન એકાગ્રતા એ નહીં. ક્યારે મુનિપણું? શ્રીમદમાં નથી આવ્યું? અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતરની ગ્રંથ. જો લાખોના વેપાર હતા, મોતીના ગ્રસાશ્રમમાં હતા, પણ ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતરની ગ્રંથ. જો સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષણ છે દિને, સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષણ છે દિને. વિચરશું કબમત પુરુષને વિચરશું કબમત પુરુષને પંથયો. અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? તીર્થંકરો જેવા દ્રષ્ટાશ્રમમાં રહ્યા થતા આવી ભાવના વારંવાર ભાવતા. સમજાય છે કાંઈ? શાંતિનાથ, કુંઠનાથ, હરનાથ, જેને ઘરે 96,000 પદ્મણી જેવી રાણી, અને જેને ઘરે 96 કરોડ પાયદળ, 96 કરોડ ગામ, 48,000 પાટણ, 72,000 નગર. સમજાય છે? એ અંતરની દ્રષ્ટિના આત્માના ધ્યાનના આનંદમાં એ ભાવના કરતા ઘરે અમે ક્યારે મુનિ થઈએ? અમે તીર્થંકર થયા આવ્યા છીએ. અમને પણ ચારિત્ર વિના અમને કેવલ નથી. અમે તીર્થંકર છીએ, ખાતરી છે કે આ ભાવમાં કેવલ, પણ એ ચારિત્ર સ્વરૂપની રમણતા દર્શન જ્ઞાન સહિત અંતરની લીનતાની જમવટ વિના અમને પણ મોક્ષ નહીં થાય. સમજાણું કાંઈ? આવે છે ને ધૌ સિદ્ધિ ચિતૈરો, એ આવે છે ક્યાંય?
અષ્ટપાઉડમાં આવે છે. જેને સિદ્ધિ નિશ્ચય છે મુક્તિ, તીર્થંકરને તો એ ભાવમાં સૌ સિદ્ધિ મુક્તિ નિશ્ચય છે, છતાં પણ એ ભાવના અરે ક્યારે અમે અમારા સ્વરૂપમાં ક્યારે અમે રમીએ, રમ ઝટ વાગે. જેમ મોસમમાં વેપારીને મમતાની રમ ઝટ વાગે છે, દુકાન જયારે લીધી છે રમ ઝટ વાગતી છે ને બે જણાને. હે કે છે એ વખતે કેટલો મોહ હતો. આકર દેવી શું કહેવાય, પાઘડી દેવી, ઢીકડા દેવી, બે જણા ફરતા તે વખતે માથા ફરીને. એમ જેમ જગતને જે ચીજ પ્રિય મેળવવા માટે રમ ઝટ વાગી હોય મમતાની, એમ ધર્મીને પ્રિય ચારિત્ર છે એની રમ ઝટ વાગી હોય એની એકાગ્રતાની. સમજાય છે કાંઈ? હા 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 એ કેજો. સો ધર્મ મુનિ ન કરી ધરીએ, તે નક્કી કરતું તે ઉતરીએ, તાકો સુનિએ ભવિ પ્રાણી, અપની અનુભૂતિ પીછાની. સમ્યક દર્શન અનુભવ પોતાનો જો, તારું સ્વરૂપ જો ભાઈ, એ સિદ્ધ સમાન પ્રભુ છે એની અનુભૂતિ જો. અનુભૂતિને જોઈ અને આવી ભાવના કર, મુનિપણાની ભાવના કર. વિશેષ સ્થિરતા કેમ પ્રગટ થાય એવી ભાવના સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને ગ્રસ્તાશ્રમમાં પણ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? સો એવો રત્નત્રય સ્વરૂપ ધર્મ, એની યારે સંધિ કરી. ધર્મ હતો ને સો ધર્મ ઉપર. એવો રત્નત્રય ધર્મ મુનિન કરી દ્વારા ધારણ. શ્રાવકને પૂર્ણ ધર્મ ધારી શકતો નથી. પેલી શ્રાવકની વ્યાખ્યા આવી ગઈ છે. મુનિ સિવાય સર્વવીરથી એ મુનિ પણ અંતરમાં મુનિ પણ તદ્દન નામ હળવા હળવા, ક્યાંય પ્રતિબદ્ધ નથી કે મારે અહીંયા અડધો કલાક બોલવું પડશે, એવો પ્રતિબદ્ધ નથી કે અહીંયા શાસ્ત્ર આટલું લખવું પડશે, એવો પણ જેને વિકલ્પમાં પ્રતિબદ્ધ નથી. તદ્દન અપ્રતિબદ્ધ. સમજાણું કાંઈ? અંતર આનંદ સ્વરૂપમાં રમવા ચારિત્ર જે ધારણ કરે છે એની અંતરની ઉગ્રતાના પુરુષાર્થમાં ઘણી જ આનંદતા અતિન્દ્રિતા હોય છે. કે છે એવો મુનિ ધર્મ ધારણ કરી શકે છે. ગ્રસ્તાશ્રમમાં એવો ધર્મ શ્રાવક ધારી શકે નહીં. તે મુનિઓની ક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. એ મુનિની આચરણની ક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. હે ભવ જીવો, તેને સાંભળો અને પોતાના આત્માના અનુભવને પીછાને ઓળખો. મૂળ તો પાછો આ તારા આત્માને ઓળખ કે આ આત્મા પૂર્ણ આનંદ શુદ્ધ ચૈતન, એનો અનુભવ કર અને પછી આવી ચારિત્રની ભાવના કર. અથવા આવી ચારિત્રની વ્યાખ્યા કરીએ તું સાંભળ કે ચારિત્ર કેવું હોય છે. આ છેલ્લી ઢાળ હવે છઠ્ઠી ઢાળ છે. સમજાણો? અપની અનુભવથી પીછાનો, પોતાના આત્માનો આનંદ અનુભવ. એ આત્માનો અનુભૂતિ અનુભવ એને ઓળખો. અનુભવીને એટલું રે આનંદમાં રહેવું રે, ભજવા પરિભ્રમને બીજું કાંઈ ન કહેવું. પીછાણું કહેજો. દુનિયાની માથાકૂટ મુખ, વેપાર ધંધાના વિકલ્પો છોડ એમ કે છે. અને આવી મુનિપણાની ભાવના કર. એ વિના ચારિત્ર વિના મુક્તિ નથી. અને ચારિત્ર તે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન વિના હોતું નથી. સમજાણું કાંઈ? ભાવાર્થ નિશ્ચય રત્નોત્રય સ્વરૂપ ધર્મને ભાવલિંગી દિગંબર જૈન મુનિ જ અંગીકાર કરી શકે છે, બીજો કોઈ નહીં.
જેને બહાર નગ્ન દશા થઈ ગઈ હોય, અંદરમાં જેને ત્રણ કષાય રહિત આત્માના વિતરાગી આનંદની ઉગ્રતાના અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદમાં પીડ્યો હોય, સમજાય છે કાંઈ? એ જંગલમાં પીડ્યા હોય તો પણ એ આનંદમાં હોય છે, આનંદમાં મસ્ત હોય છે. મુનિ જંગલમાં હોય પણ અતિન્દ્રિય આનંદનો જ્યાં વેદન ઉગ્ર થઈ ગયું છે, પ્રચુર સ્વસંવેદન, એમ કુંકુંદાચાર 5મી ગાથામાં કે મુનિઓને પ્રચુર આનંદ, સ્વસંવેદન, સ્વ પોતાનું સંપ્રતક વેદન, પ્રચુર સ્વસંવેદન. સંકિતિને સ્વસંવેદન છે, સમ્યક દ્રષ્ટિને સ્વ પોતાનું સંપ્રતક વેદન આનંદનું અંશે છે. મુનિને પ્રચુર સ્વસંવેદન. સમજાય છે કાંઈ? દુનિયા દેખે કે દુઃખી છે, ભગવાન કહે છે કે આનંદમાં છે. હે જોવા કે વાઘણ ખાય છે, સિંહણ મને ખાય, આનંદ ને ખાય છે આત્મા, અંતરના આનંદ ને લૂંટે છે, અતિન્દ્રિય આનંદના હબડકા લે છે. હબડકા ભાષા આપે તમારે? હે હબડકા કઢી બધી હોય ને ઊંચી કઢી કે દૂધપાક, ખીર હબડકા ભાઈ કે છે ને, હબડકા પણ કે છે. આપડે મેળવતો તમારે કાઠિયાવાડી હબડકો ભાષા છે, સમજાણો? એ આત્મા આનંદનો સરોવર છે. જેને તરસા લાગી હોય અને પછી મોઢું મૂકે ત્યાં, આ બકરી જોઈ પાણી તરસા લાગી છે, હે 2 પગ હેઠે 2 પગ પાછળ, ઠંડા પાણીના તળાવ થયા હોય ને એમાં તરસા લાગી એકદમ પીવાનું. બકરી કેતા ને ક્યાં કે બકરી 2 પગ નીચે રાખે એટલા કે મોઢું ઉડાડવું જોઈએ ને, 2 પગ પાછળ પીવે છે. જાણે તો એક રસ થઈ ગયો છે. પાછળ તો કોઈ મારવા કાપવા આવે વાઘ તો એને ખબર નથી એટલો રસ એને. હે એની આંખો ત્યાં હોય, નજરે ત્યાં હોય, બધું આંખો બધું પાછળથી કોઈ ખાવા આવે મારવા આવે તો ખબર હોય, હમણાં પકડશે કે નહીં તો એને ખબર ન હોય. એમ કે છે કે આત્મામાં મુનિને એટલો આનંદ ચૂસતો હોય, અંદરમાં તળાવ ભરેલો, એમ આત્મા આનંદથી ભરેલો ભગવાન છે. એમાં અંતરની એકાગ્રતામાં એટલો આનંદ ચૂસે કે સંયોગમાં પરિસર્ગ ઉપસર્ગની એને ખબર પડતી. સમજાણું કાંઈ? એનું નામ મુનિપણું છે. મુનિપણું કઈ હાલી દુહાલી નથી કે સાધારણ વાતથી પુમાઈ જાય. સમજાણું કાંઈ? એ અહીં કે છે એવો ધર્મ તો ભાવલિંગી દિગંબર મુનિ ધારણ કરી શકે. એવો ધર્મ બીજો ગ્રસ્તાશ્રમમાં સંકિતિ પણ મુનિનો જે ધર્મ છે એવો ધારી શકે. મિથ્યા દ્રષ્ટિને તો હોય છે નો, અનુમતિ તો બધા નાગાન ભલે ફરે પણ આ ધર્મ એને હોઈ શકે નહીં. વસ્તુનું ભાન નથી, દ્રષ્ટિ નથી, અંતરમાં ક્યાં મારે ઠરવું, કઈ ચીજમાં એ ચીજની ખબર નથી, એ ચીજ કેવી છે કેવડી છે એની ખબર. અજ્ઞાની ને તો ચારિત્ર હોય ને, કેમ સમ્યક દર્શન નથી, કેમ કે સમ્યક દર્શન નો ધ્યેય આખો આત્મા કેવડો છે એની એને ખબર. સમજાણું કાંઈ? એ નિશ્ચય રત્નત્ર સ્વરૂપ એને નહીં. બધા જેને તેને જય મહારાજ. હવે શેઠિયાઈ પણ કરેલા માખણ ચોપડેલા બહુ, મને કે અમે જાણતા હતા કે બધું કરીએ છીએ. સમ્યક દર્શનના આનંદના સ્વાદ આગળ વિશેષ આનંદ લેવા ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે. આ બધા પાઠ એવો છે રત્ન કરના છે, રાગ દેશ નિવૃત્તિ અર્થમાં એમ આવે છે ને.
શ્લોક છે ને એ ખૂબ ચિંજી ચાલો કહેતી હતી 92 સાલમાં આવ્યા હતા ને ખૂબ ચિંજીને ક્યાં કહેવાય બીજા ભાઈ અત્યારે કલકત્તા વાળા ભગત પ્યારેલાલ એ બે આવ્યા હતા ને 92 સાલમાં આવ્યા હીરાભાઈના મકાન 92 8 ની 30 વર્ષ થયા તે દી એમ કહેતા કે જો મુનિઓ તો રાગ દ્વેષની નિવૃત્તિ અર્થે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે માટે રાગ દ્વેષ ઘટાડવા માટે ચારિત્ર ગ્રહણ શબ્દ આવે રત્નકંઠ સાફ કરનાર રાગ દ્વેષ નિવૃત્તિ હતું પણ એનો અર્થ એ થયો કે વિતરાગતા પ્રગટ કરવા માટે ચારિત્ર છે સમજાણું કાંઈ ઈ શ્લોક બોલ્યા સીધી દ્રષ્ટાસમમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાનની વિતરાગતાનો અંશ આવ્યો હોય છે ચારિત્રનો અંશ થોડો હોય છે પણ મુનિપણા વિના એવું ચારિત્ર સંયમ ચારિત્ર અને એની મીઠાશના આનંદની ઉગ્રતા જે દેવને નથી ઇન્દ્રોને નથી સમકીતી શાવકને નથી અને 5મા ગુંઠાવાળા શાવકને એટલો આનંદ એને વધી ગયેલો હોય સમજાણું કાંઈ કે છે એવું ભાવલિંગી મુનિ એ ચારિત્ર અંગીકાર કરે બીજો કોઈ નહીં ભાર નહીં સાધારણ જીવનો આગળથી મુનિઓના સકળ ચારિત્રનું વર્ણન કરવામાં આવે છે હે ભાઈઓ એ મુનિવરોના ચારિત્ર સાંભળો અને પોતાના આત્માનો અનુભવ વધારો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન કરો અને એથી પણ વધારો અનુભવ કરો આ 12 ભાવનાથી ચારિત્ર ગુણના શુદ્ધ પર્યાયો છે ચારિત્ર જો સંબર છે ને સંબરની ભાવના છે ને મોટી તે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને જોઈ શકે છે આવી ભાવના મીઠા દ્રષ્ટિને હોય નહીં સમ્યક પ્રકારે 12 પ્રકારની ભાવનાથી વિતરાગતાની વૃદ્ધિ થાય 12 ભાવનાનું ચિંતન મુખપણે તો વિતરાગ દિગંબર જન મુનિરાજ હોય છે મુખપણે સાવ કરે છે ગૌણપણે સમજદારી હોય છે તો હવે પેલા કીધું છે એની વાતો થઈ ગઈ તો પહેલી વાત થઈ ગઈ છે ને 12 ભાવના ભાવતા જેમ અગ્નિને ફૂંક મારે અને અગ્નિ પ્રજળે એમ આત્માની અગ્નિ એકાગ્ર શાંતિ છે અને એવી ભાવના ભાવે તે એ શાંતિ પ્રગટે દાખલો આવ્યો હતો ને ફોટો નતો આવ્યો શું આવ્યો તો ફોટો દેખાય છે કે નહીં ને નથી આમાં નથી બોલામાં ભાવના નતો પ્રજ્વલિત ચિત્રમાં એ અહીંયા 129 પાને છે આમાં હિન્દી દેખો જો ये चिंतन सम सुख जागे जिम ज्वलन पवन के लागे बीजी છે એન ચિંતત સમ સુખ જાગે એ 5મી ઢાળની બીજો શ્લોક છે जिम ज्वलन पवन के लागे जब ईजया तम जाने तब ईजय शिव सुख ठाने जो આ જો અહીં છે અગ્નિ એમાં જો ફૂંક મારે રંગ પ્રજ્વલે છે અગ્નિ ફોટો છે કે નહીં એમ ભગવાન આત્મા અંદરના શાંતિના આનંદને જેની અંતર દ્રષ્ટિમાં લીધો છે એ આ 12 ભાવનાની ફૂંક મારે છે તે શાંતિ પ્રજ્વલે ઉગ્ર થાય છે એમ કે છે ભૂંગળીની માં તો હોની કે કરે ને ભૂંગળી મારી અગ્નિને પજાવવા એમ ધર્માત્મા હોની પોતાનું નિર્મળ સ્વામી શુદ્ધ ચૈતન મૂર્તિ છે એને અંદર દ્રષ્ટિ જ્ઞાનમાં લીધું છે એને જરી અશુદ્ધતા થોડી છે એને 12 ભાવના દ્વારા શુદ્ધતાને પ્રગટ કરીને અશુદ્ધતાનો નાશ કરે છે સમજાણું આમાં એ આવી ગયું બધું આવી ગયું વધારે જોવું સ્વામી કાર્તિક માંથી લેવું છે ઓલા અનિતની વાત થોડી લીધી મોક્ષ માર્ગ કોઈ 5 ધાણા પૂરી થઈ ગઈ કહો
હવે છઠ્ઠી ઢાળ. છઠ્ઠી ઢાળ મુનિ વ્રતની મુનિ ચારિત્રનું સ્વરૂપ છેલ્લામાં કહે છે. બહુ સારી વાત કરી છે. છ ઢાળા દોલતરામે બહુ સારા ટૂંકામાં બહુ સરસ ગાગરમાં સાગર ભરી દીધી છે. ઘણાને કંઠસ્થ હોય પણ એના ભાવ સમજે નહીં. ભાવ સમજે નહીં દઈ એમ ગોખી રાખ્યા. અમારે ધર્મચંદજીને એમ હતું ને, હું કઈ યાદ કર્યું હતું કે બસ યાદ કરી જાઓ. હા બધાને પડાવે છે. આ તો મોટા છે ને, આ તો પેલા દિગંબરના જન્મ છે ને. એનું કઈ નહીં સમજે એને હેલું પડે. એમ કરું પેલું થોડું ઘણું હોય તો શું પડે ને એમ કે હરિગીત સમજ્યો. હરિગીત કીધું છે જ આપણો હરિગીત. અહિંસા સચ અચૌરી બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતના લક્ષણો. મુનિને આ 5 મહાવ્રત હોય છે. મુનિ અંતરમાં અતિન્દ્રિય આનંદનો સમ્યક દર્શન પ્રગટ કર્યું છે. અતિન્દ્રિય આનંદનું સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે. એમાં સમ્યક ચારિત્ર ઉગ્રપણે શાંતિનો આનંદનું પ્રગટપણું કર્યું છે. એને આવા પંચમહાવ્રતના શુભ વિકલ્પો, એ વિકલ્પ દ્વારા એનું ચારિત્ર કેવું છે એમાં બતાવવા માંગે છે. સમજાણું કાંઈ? સટકાય જીવન હનનતે સબવિદ દર્વહિંસાઠરી રાગાદિ ભાવ નિવારતે હિંસાન ભાવિતું અવતરી જિનકે ન લેશ મૃષાન જો મરણ હુ વિના દિયોગ અઠ દસ હસ વિદશીલ દર ચિદ બ્રહ્મ में નિતરમી રહે. ચિદ બ્રહ્મમાં નિતરમી રહે. મુનિ એટલે સમજાય છે કાંઈ? જુઓ ને શ્રીમદેવ પૂર્વોત્તરમાં કેટલું નાખ્યું, એમાંથી એ નાખ્યું ને બાયાંતર નિગ્રંથો. એ પણ બાયાંતર નિગ્રંથ પણ ચિદ બ્રહ્મ. આ આનંદ, ચિદ એટલે જ્ઞાન, બ્રહ્મ આનંદ. આ ચિદ બ્રહ્મ નામ આનંદમાં જે નિત રમી રહે, અતિન્દ્રિય આનંદમાં ચરમું રમવું ચારિત્ર છે ને. ચરમું એટલે આ ઢોર ચરે છે ને, ખોરાક બહાર જાય છે માલ કે છે ને. આત્મા અંતર અતિન્દ્રિય આનંદની મહા ફસલ ભરી છે. અંદર અતિન્દ્રિય આનંદ ભર્યો છે. એમાં એકાગ્ર થઈને ચરે છે. અતિન્દ્રિય આનંદ ને ચરે, રમે રમે, લીન 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 લીન. બીજા દેવલોકની ઇન્દ્રાણી આવે ચલાવે તો ખબર નથી. એટલો આનંદ છે. એવા મુનિઓને આવા પંચમહાવ્રતનો ભાવ હોય છે એમ કે છે. ચલો શબ્દ મૂકીને કહે છે. સમજાણું કાંઈ? ઓલી મૂળ વાત પડી રહી ને ઉપરની રહી ગઈ ખોખા. ખોખા એટલે આમ જાણે અહિંસા પાળી મહાવ્રત પાળી છે, પણ એ ક્યાં ચોખા છે? મૂળ વાત રહી ગઈ અંદર દર્શન જ્ઞાન ને શાંતિ ના આનંદ જે છે. સમજાણું કાંઈ? 5મી ડાળમાં કયાથી મનિરાજોને છટકાય જીવ, છકાયના જીવોને ઘાત નહીં કરવાના ભાવથી લ્યો. છકાયના જીવ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ છકાય જીવ છે. જીવ છે એક કણી પૃથ્વીમાં, એક કણીમાં અસંખ્ય જીવ છે. પાણીના એક બિંદુમાં અસંખ્ય જીવ છે. એકંદરી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, અગ્નિનો એક તણખામાં અસંખ્ય, વાયુ, વનસ્પતિ, પાંદડું એક અસંખ્ય જીવ છે.
બટાટાની કટકીમાં આનંદ જીવ છે. ત્રસ બેન્દ્રીથી પછી શકાયની હિંસા કરવાના ભાવથી સર્વ પ્રકારની દ્રવ્યહિંસા ટળી જાય છે. એને એ ભાવ હોતો શબ્દ અહીં છે પાછો જોયો ને, ન હનંતે સબ વિધિ દ્રવ્યહિંસા, જીવ ન હનંતે સબ વિધિ દ્રવ્યહિંસા ટળી. એમ એ હણવાનો ભાવ નથી એટલે દ્રવ્યહિંસા એને ટળી ગઈ. ભાવ પછી નાખશે પણ છટકાય જીવ ન હનંતે સબ વિધ દ્રવ્યહિંસા ટળી. એક ઇન્દ્રિયનો એક દાણો પણ કે કટકો લીલ ફૂગ ને નીમનું પાંદડું આટલું કટકી આટલી એમાં અસંગ એના આપણે પગ દે ને વોરાવે તો લે નહીં. એક પાણીનો બિંદુ એને માટે કરેલો હોય તો પાણી મરી જાય તો લે નહીં. એવી જ એની સકાયની દયાના ભાવ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? પણ ઓલા ચિદબ્રહ્મ બ્રહ્માની ભૂમિકા સહિતની સકાય જીવ છે, સકાયના માવતર છે એમ કે છે. નથી આવે છે ને સકાયના પિયર, સકાયના માવતર. પિયર કોઈ પ્રાણી મારાથી દુઃખ ન થાય. એકંદરી પણ અનંત જીવ એક આરતી કટકીમાં પાણીના એક બિંદુમાં અસંગ જીવ. 500 10 શેર પાણી સાધુ માટે કરીને લે એનો વ્યવહારના ઠેકાણા નથી. વાસ્તુ હોઈ શકે. એથી પહેલી વાતનું કે છકાય જીવ ન હનંતે, હણવાનો ભાવ જેને હોતો નથી. બહાર નો રહ્યું કે સકાય ને ન હણો, સકાય ને ન હણો, પણ સકાય ને ન હણો એ ભાવ છે. એ શુભ ભાવ કોને હોય છે? વ્રત રૂપે જેને અંતરમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ને ચિત્ત બ્રહ્મા રમી રહેલો આનંદ હોય છે. એ ભૂમિકાને આવો ભાવ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? દરેક જીવ પર એને કરુણા ભાવ છે. કરુણા સકાયના જીવને ઘાત નહીં કરવાના ભાવથી સબ પ્રકારની દ્રવ્યહિંસા ટળી છે, દૂર થઈ ગઈ છે. મનનો અનંત છે ને એમાંથી કાઢી એ ખરો ભાવની તો પછી કે છે રાગાદી ભાવ નિવારશે. જો રાગાદી ભાવ છે એ ટાયા છે. એથી હિંસા ભાવિત અવતરી. તેથી ભાવ હિંસા થતી અવતરી એટલે ઉત્પન્ન થતી કેમ? રાગાદી ભાવ ટાયા છે એમ કહ્યું છે ને. રાગાદી ટાયા છે અંદરથી. રાગ છે હિંસા છે. ભાવ શુભ શુભ રાગ છે એ હિંસા છે. રાગાદી ભાવ નિવારશે એવા ભાવને જેને અંતર ચાલ્યો છે. મુનિ એટલે પરમેશ્વર પદ. મુનિ એટલે નમો લોહી સૌ સાવનમ, નમો લોહી સૌ આયર્યા, નમો લોહી સૌ જયા. 5 પદની હારી એવું જે ચારિત્ર કે છે કે સાવકોએ સમ્યક દર્શન સહિત એની ભાવના કરવી, પોતાની દશાને ઓળખવી. કેટલી મારી દશા છે, આવી દશા નથી તેનું ભાવના કરવી એમ કે છો. પેલું કહ્યું હતું ને પીછાણવી, અનુભૂતિ પીછાણવી કે છે. એ સકાયના જીવનો કોઈ પણ એક કણ પૃથ્વીનો, પાણીનો, અગ્નિનો, વાયુનો, વનસ્પતિ ને તરફ કોઈ જીવને હણતો 9 કોટીએ એમ આવ્યું ને. જીવનો હન સબવિધ દ્રવ્ય છે. 9 કોટી મન વચન ને કાયા કરણ કરાવણ ને અનુમોદન. 9 કોટીએ છતાંય નહીં જીવા નહીં હણવાનો ભાવ એને હોય. એવી જેને દયા પ્રગતિ છે. ઓહો
એટલી વિતરાગતા છે અંદર, તેથી વિકલ્પ એટલો જ શકાય, કોઈ પ્રાણીને મારાથી દુઃખ નહીં થાય. સિકંદરી એને આસ્થા છે ને અનંતા જીવની. નિગબુદ્ધમાં અનંત જીવ છે, લીલફૂગમાં અનંત જીવ છે, અનંત જીવ છે. આ કોણ લીમડાનો ફૂલ કહેવાય ને, ફૂલ નિમ અનંત જીવ છે. એને દયા એવો ભાવ આત્માના આનંદમાં રમતા ચારિત્રવંત સંતોને આ પહેલું મહાવર્ત આવું એમાંથી લઈ લેવું. સમજાય છે? રાગાદી ભાવને હિંસાનો ભાવિત અવતરી એટલે કે અહિંસા થઈને એ અહિંસા વ્રત કહેવામાં એમ લેવું. પાછળ લીધી એક શબ્દ મારા બોલે લીધો, સમજે ને? આમાં નહીં હોય. હા છે અહીં વાક્યો બદલવાથી અનુક્રમે મહાવ્રતનું લક્ષણ બને છે. નીચે છે બોલી કહું વાક્યો બદલવાથી એટલે શું? આ થયું ન હણવું એ કહ્યું એટલે અહિંસા મહાવ્રત થયું એમ. શકાયના કોઈ પણ જીવને મન વચન કાય કરી કરણ કરાણ અનુમોદનથી ન હણવા એનું નામ અહિંસા મહાવ્રત પહેલું થયું. કો મુનિને આવો ભાવ હોય છે વ્યવહાર? હા, નો એમ નહીં. નિશ્ચય એકલો હોય ને વ્યવહાર આવો નો એમ નહીં. વ્યવહાર આવો હોય છે. સમજાણું? શ્રાવકના વ્યવહારમાં એટલી તરસની હિંસાનો ત્યાગ છે, સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગ છે. મુનિને આત્માની એટલી આનંદ શામાં એટલો દરેક વિકલ્પ શકાય ને ન મારવાનો ભાવ હોય છે. સર્વશ્રાવદ યોગનો ત્યાગ છે. એવી દશા મુનિ ધારણ કરી શકે છે. મહા ઉગ્ર પુરુષાર્થી જેને એકાદ ભવ આદિમાં મુક્તિ તૈયારી છે એવા જીવ આવા ચારિત્ર આવું ચારિત્ર પણ આમ લોકોએ કલ્પેલું માનેલું બહારનું એ નહીં. ભગવાનભાઈ અંદરમાં રાગનો વિકલ્પ જ્યાં મટી ગયો છે, અહિંસા આત્મામાં પ્રગટ થઈ છે. જો અહિંસા અંતરમાં એને આવો જરીક રાગ શકાય ને ન મારવા ન હોણવા એવો રહી જાય છે. એ ટળી જાય છે, વિતરાગ થઈ જાય. રાગ દ્વેષ કામ ક્રોધ માન અસતની વાત કરે છે. હા, રાગ અવધિ રાગ દ્વેષ કામ ભાવિતાની વાત કરે. રાગ દ્વેષ કામ ક્રોધ માન માયાલો વગેરે ભાવોને દૂર કરવાથી અભાવી હિંસા એ તો એલામાં ભાવ આનંદ નો આવ્યો. અહીંયા અંતર નો ભાવ હિંસા પણ અવતરી એટલે ઉત્પન્ન થતી નથી એમ કે જાય ન અવતરી. અંતરમાં એટલો રાગ રહિત ભાવ દશા થઈ છે ને હિંસા એટલે એ હિંસાનો ભાવ ત્યાં ઉત્પન્ન થતો જ નથી. એને પહેલું મહાવ્રત અહિંસા વ્રત કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્યહિંસા છોડીને ભાવહિંસા બે ચારે. તે મુનિઓને જરા પણ જૂઠું હોતું નથી. જરા પણ જૂઠું હોતું નથી. પ્રાણ જાય તો અસત બોલતા નથી. નવ ખોટીએ મન વચન ને કાય કરણ બધા. એ તો વિતરાગી મસ્ત મુનિ જંગલમાં પડ્યા હોય વનવાસમાં, સિંહની પેટે ગરજતા હોય આત્મામાં અંદર. સિંહ બહારથી ગરજે છે, અંદરમાં ગરજતા હોય આનંદમાં મશગોલ. એને જરીએ જૂઠું બોલવાનું મન વચન ને કાય કરણ કરવાનું મન હોતું. બે વાત બીજું મહાવર્ત થઈ ગયું. જૂઠું ન હોતું નથી એટલે બીજું મહાવર્ત. એમ જળના પાણી અને મરણના માટી પણ દીધા વગર ગ્રહણ કરતા નથી. અચેત નિર્દોષ પાણી અને માટી અચેત કેમ કોઈ હાથ એ પણ દીધા વિના લેતા નથી. સમજાય છે કાંઈ? બળખો નીકળ્યો શરીરમાંથી કઈ દૂર હોય ને ઉઠી આમ નાખ્યું હોય માથું આજ્ઞા. પાણી અને માટી પણ દીધા વગર ગ્રહણ કરે નહીં. એ ત્રીજું
અચોરી મહાવ્રત છે, અચોરી મહાવ્રત 59 8, 10, 18,000 પ્રકારના શિયળને બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરે, 18,000 પ્રકારના બ્રહ્મચર્યને ધારણ કરે. એટલા મુદ્દે હંમેશા એ બ્રહ્મ ધારણ કરીને નિત્ય ચિદબ્રહ્મ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં લીન રહે છે. એ શુદ્ધ ઉપયોગમાં વધારે મુખ્ય તો એ કર્તવ્ય છે. બ્રહ્મચર્યના પ્રકાર છે, બધા ઘણા પ્રકાર ભેદ છે. ક્રોધથી, માનથી, માયા, લોભ, રાગ, મનને કર્તવ્ય પ્રણ એવા તો ઘણા પણ એનાથી ન કરવું, પૂર્ણ ઉપર થાય છે. સમજાણું? ઓલામાં લખી નહીં શકાય. 18 સહસ્ર શિલાંગરત ધારા આવતો નથી. એ 5મા સમૂહ સૂત્રમાં આવે છે શબ્દ, અર્થ ખબર નંબર 5 સમૂહ સૂત્રમાં, પણ મોઢે ક્યાં ક્યાં કહ્યું છે? 18 સહસ્ર શિલાંગત ધારા અક્ષય આયા ચરિતા. એ 5મું સમૂહ સૂત્ર તમને મોઢે નથી, આ બધાને ઘણા મોઢે હોય સંપ્રદાયમાં, નહીં? સ્થાનકાશમાં આવે છે, સ્થાનકાશમાં મોઢે હોય, સ્થાનકાશમાં ઘણા મોઢે, એક દરિયાપરી સિવાય ઘણા મોઢે. તમે કરેલું કે નહીં? એ કરેલું, હવે ભૂલી જાય છે. 18,000 બ્રહ્મચર્યના પ્રકાર છે, એને ધારણ કરી ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં લીન રહે, એને મુનિ કહેવામાં આવે. એવા મુનિપણાની ભાવના સમ્યક દ્રષ્ટિએ અનુભવની વધારવા વારંવાર આવી ભાવના કરવી. ભાવાત્મ जय जिनेंद्र। अभी हमने पूज्य गुरुदेव का बहुत ही भाववाही और मार्मिक प्रवचन सुना। अभी हम आमंत्रण देंगे आज के हमारे माननीय वाचनकार श्री अतुल भाई कामदार कि वो आज के आए गए प्रवचन के मुख्य बिंदु पर विशेष चर्चा करें। श्री अतुल भाई का वहाँ पर पावर गया है तो थोड़ी वीडियो में थोड़ी दिक्कत होगी, बट ऑडियो क्लियर रहेगा। अतुल भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमो लोय सर्व त्रिकालवर्ती अरिहंताणं, नमो लोय सर्व त्रिकालवर्ती सिद्धाणं, नमो लोय सर्व त्रिकालवर्ती आयर्याणं, नमो लोय सर्व त्रिकालवर्ती वज्जायणं, नमो लोय सर्व त्रिकालवर्ती श्रवणं। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगं, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंकुमधार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वामी विद्या चकास्ते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चिते। वना उपत्र कुंदम नारत्नौना अक्षरो लखी, तथापि तुम सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कदी, तथापि कहान वाणी ना अंकाय मूल्य ना कदी, तथापि मात वाणी ना अंकाय मूल्य ना कदी। आ काल में शुद्धात्म ज्ञानी सुखानी बहु बहु दोयलो, मुझे पुण्य राशि पड़ो हो कान पुनावित पड़ो। नमो समय साराय। पंडित श्री दौलतराम जी कृत 6 ढाला एमा बहु सरस पहली ढाल में 4 गतिना दुखों वर्णन, बीजी ढाल में ए दुखनु कारण मिथ्यात्व छे एनु वर्णन कर्यु। त्रीजी ढाल में एनो उपाय एटले के दुख थी छूटवा माटेनो उपाय शुं छे, त्या उपायनी वात करी, सम्यक दर्शननी वात करी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ए उपाय छे। अने त्यार पछी चौथी ढाल में सम्यक ज्ञाननो महिमा कर्यो अने व्रतनु वर्णन कर्यु। त्यार पछी आ 5મી ढाल में 12 प्रकारनी भावनाना वर्णन में आज छेल्ली धर्म भावना चाली अने 6ઠી ढालनो पहलो श्लोक चाल्यो। भावना भावनाना 2 अर्थ थाय छे, एक सविकल्प दशा में चिंतवन रूप भावना अने एक निर्विकल्प दशा रूप स्वरूप में एकाग्रतानी जे भावना। એટલે વાસ્તવમાં નિશ્ચયથી ભાવના એટલે એકાગ્રતા
અવિચળ સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જવું, નિમગ્ન થઈ જવું, એકાગ્ર થઈ જવું, એ ખરેખર ભાવનાનો અર્થ નિશ્ચયથી થાય છે. તો અહીંયા જે આ 12 પ્રકારની ભાવના હોય કે 10 લક્ષણ ધર્મો હોય, એ બધા જ જે છે એ ચારિત્ર ગુણની શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ પર્યાયો છે. સંવર પર્યાયો પણ કહેવાય એને. એ બધી સંવર પર્યાયો પણ કહેવાય. અને એ બધી નિર્વિકલ્પ રૂપ છે. જે પરિણતિ છે એ તો પરિણતિ વ્યક્ત છે, પણ એ ક્યાં એકાગ્ર થઈ છે, ક્યાં ઢીમ થઈ છે, એ ઢીમ એવા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તન્મય થઈ હોવાથી એ નિર્વિકલ્પ રૂપ છે અને મોક્ષનો હેતુ છે. પણ એવી ચારિત્ર ગુણની સંવર પર્યાયોમાં હજી શેષ અશુદ્ધતા છે, પૂર્ણ શુદ્ધતા થઈ નથી. ત્યારે એ શેષ અશુદ્ધતામાં મુનિરાજ કે મુનિ દશા પહેલા, અથવા તો શ્રાવક દશામાં, અથવા તો ચોથા ગુણસ્થાનમાં વિશેષ જાગૃતિ અર્થે આ 12 પ્રકારની ભાવના જે છે એ ચિંતવન રૂપ છે. એ વારંવાર એમાં વિચારની મુખ્યતા છે. વારંવાર સ્વભાવમાં એકાગ્ર થવાની અંદરમાં વિચારણા છે. અને એના ફળ સ્વરૂપ જેમ અગ્નિમાં ઘી નાખતા અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે વિશેષ વિશેષ, એમ આ વારંવાર વિચારની મુખ્યતાથી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં અંદરમાં એવો ઉછાળો આવે છે કે એમાં એ પોતે તન્મય થઈ જતા જે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય, એ ધર્મ ભાવનામાં આવશે. સમજાય છે આ વાત? સંવર દશા, નિર્જરા અને એકાગ્રતાની ભાવના, મોહથી રહિત શુદ્ધ સ્વભાવમાં એકાગ્રતાની ભાવના, એ જે છે સ્વરૂપમાં આત્મામાં નિજ ગુણમાં સ્થિર થવાની પ્રધાનતા, એ જ સંવર દશાની વૃદ્ધિ થવી, જેમાં મુખ્યપણે મુનિરાજ આવે છે અને ગૌણપણે સમ્યક દ્રષ્ટિ આવે છે. સાંભળજો, સ્વભાવની એકાગ્રતા જે છે તો નિર્વિકલ્પ રૂપ છે, અને સ્વભાવની એકાગ્રતા થવા પહેલા જે ચિંતન છે એ વિકલ્પ રૂપ છે. તો એ આ ભાવના જે છે, આ બંને પ્રકારની ભાવના એક સ્વભાવમાં જવા માટે પ્રેરણા આપે છે, અને નિશ્ચય ભાવના સ્વભાવમાં એકાગ્રતાની દશાથી આગળ વધીને પૂર્ણ દશા સુધી પહોંચાડે છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. તો આ ભાવના અત્યંત, જેને કહેવાય ચક્રવર્તી 96,000 કરોડ પાયદળ અને 96,000 રાણી 6 ખંડનો અધિપતિ, એ પણ જ્યારે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પોતાના પૂર્વ ભવોને યાદ કરે છે અને પોતાની વર્તમાન દશાને સાથે પોતેમાં વૈરાગ્ય ભાવ લાવે છે કે આ તો ક્ષણિક છે. જે આ ભોગવટો 6 ખંડનું આધિપત્ય મને મળ્યું છે એ તો ક્ષણિક છે, અને આનાથી અનંતા તમે નરકના, નિગોદના, અરે સ્વર્ગના, મનુષ્યના, તિર્યંચના ભવો ભોગવીને મેં મારા હાથ મને ખૂબ કષ્ટ આપ્યું છે. એવા જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનના બળમાં પોતાના પૂર્વ ભવોનું સ્મરણ કરીને આત્માની અંતરંગમાં જે ચિંતન કરે છે, ભાવનાથી ચિંતન કરે છે, અને એના બળમાં એ 6 ખંડનું રાજ્ય પણ એને એઠવત લાગે છે. અને 96,000 રાણીઓ જ્યારે કરગરે છે કે સ્વામી તમે અમને મૂકીને ન જાઓ, ત્યારે એ કહે છે કે અમે તમારા મોહની પાછળ અટક્યા નહોતા. અમે અટક્યા હતા તો અમારા અસ્થિરતાના દોષને કારણે અટક્યા હતા. હવે અમે અવિરત જેને કહેવાય ને અપ્રતિહત ભાવે પૂર્ણતાને પામશું, પૂર્ણ દશાને પામશું, એમ કરીને બધાને ક્ષમા ભાવે પોતે રજા લઈ અને વન જંગલમાં ચાલ્યા જાય છે, અને આવા 12 પ્રકારની ભાવનાનું ચિંતન કરે છે. એમાં આજે ચાલી ધર્મ ભાવના.
ધર્મ ભાવનાનું નામ પડે એટલે આપણને એમ થાય કે ક્યાંક ધર્મ પ્રગટ કરવાની વાત છે. હંમેશા કોઈ પણ કાર્ય પહેલા વિચાર કરવાનું કે એનું કારણ તો હોવું જ જોઈએ. તો જે આ ધર્મ ભાવના છે, જે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની રમણતારૂપ જે ધર્મ ભાવના છે, જે મિથ્યાત્વ રાગ દ્વેષાદિક મોહ ભાવથી ભિન્ન ભાવના છે, એ તો વ્યક્ત દશા છે, એ તો નિર્મળ પરિણતિ રૂપ દશા છે, એ મોક્ષનું સાધન છે. પણ અસ્થિથી જોતા તો સમયસારની બીજી ગાથામાં ત્રીજા બોલમાં એમ કીધું છે કે આ હું કેવો છું, તો પહેલા બોલમાં એમ કીધું કે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવમય સત્તા સ્વરૂપ છું, અને બીજા બોલમાં એમ કીધું કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ દર્શન જ્ઞાન થી યુક્ત છું, અને ત્રીજા બોલમાં એમ કીધું કે અનંત ધર્મ સ્વરૂપ દ્રવ્ય છું. એનો અર્થ એમ થયો કે ધર્મ મારે કોઈ નવો પ્રગટ કરવાનો નથી, ધર્મ ક્યાંય બહારથી લવાતો નથી, ધર્મ કાંઈ કોઈના આશ્રયથી પ્રગટ થતો નથી, કે ધર્મ મારામાં નથી અને મારે પ્રગટ કરવાનો છે એમ નથી. અનંત ધર્મ દ્રવ્ય સ્વરૂપ હું છું, અનંત ધર્માત્મક એવો હું છું, એવો ત્રીજો બોલ સમયસારની બીજી ગાથામાં લીધો. અનંત ધર્મ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છું. તો મારામાં અનંત ધર્મો શક્તિ રૂપે પડ્યા છે, અનંત ધર્મો શક્તિ રૂપે પડ્યા છે. કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. આવા અનંત ધર્મનો પિંડ એવો કારણ પરમાત્મા, કારણ સ્વભાવ અત્યારે હાજરા હજુર વિદ્યમાન છે, મોજૂદ છે. મારે એ અતત્વ શ્રદ્ધાંથી રહિત તત્વ શ્રદ્ધાન પૂર્વક મારે એની પ્રતીતિ કરવી છે. અજ્ઞાનથી રહિત જ્ઞાન લક્ષણ દ્વારા એની ઉપાદેયતા કરવી છે. રાગ દ્વેષથી ભિન્ન સ્વરૂપની રમણતા રૂપ ચારિત્રની પરિણતિ દ્વારા મારે એ ધર્મ સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરવી છે. માટે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપ રમણતા એને અહીંયા ધર્મ કીધો છે. તો ધર્મ શક્તિ રૂપે છે, એનું સમ્યક દર્શન, એનું જ્ઞાન અને એની ચારિત્રતા પ્રગટ થતા એ ધર્મની દશા ચોથે ગુણસ્થાને અંશે પ્રગટ થાય છે. કોઈ એમ કે આ તમે આ કાંઈ કોઈ નવું છે, આ કઈ નવું છે, તારામાં હતું, તારું લક્ષ્ય નહોતું, તારું લક્ષ્ય પર્યાયમાં હતું, અને જેટલી પર્યાયમાં જ્ઞેય સંબંધીની દશા થતી હતી એટલો જ હું છું એવું તારામાં અનાદિથી અજ્ઞાન પોસાતું હતું. પણ જ્યાં એને જ્ઞાન કર્યું, ભેદ જ્ઞાન કર્યું, રાગ અને જ્ઞાનની ભિન્નતા લક્ષણ દ્વારા ભિન્ન કરીને આત્માના સ્વરૂપને ઉપાદેય કર્યું, ત્યારે આ ધર્મ પ્રગટ થયો. અને ઈ ધર્મ જે પ્રગટ થયો ઈ કેવો છે? તો કે અતત્વ શ્રદ્ધાંતિ રહિત, એટલે કે મિથ્યાત્વાદી મોહથી રહિત સમ્યક દર્શન રૂપે છે, અજ્ઞાનથી રહિત સમ્યક જ્ઞાન રૂપે છે, અને રાગ દ્વેષથી રહિત ઉત્તમ ચારિત્ર, પવિત્ર ચારિત્ર, નિર્મળ ચારિત્ર જે અંતરંગમાં ક્રીડા કરે છે, અંતરમાં જેને કહેવાય ને એકાગ્રતા કરે છે, આનંદની રમણતા કરે છે, એવો એ મોહ, બંને પ્રકારના મોહ, ચારિત્ર મોહ અને દર્શન મોહથી રહિત આ ધર્મ ભાવના એટલે કે ધર્મને વ્યક્ત કરે છે. તો ચિંતનમાં આચાર્ય દેવ અથવા તો મુનિરાજ અથવા તો શ્રાવક અથવા તો સમ્યક દ્રષ્ટિ એમ અંદરમાં નક્કી કરે છે કે જેટલી ધર્મની શુદ્ધ દિશા પ્રગટી, મને જેટલો ધર્મ પ્રગટ થયો, એ ધર્મ જે પ્રગટ થયો એમાં વિકારનો અભાવ છે. ચંદ્રમાના બીજમાં જેટલી કળા ખીલી અને જેટલી કળા ખીલી નથી એ તો વિકાર છે, પણ ચંદ્રમાની કળા બીજના જેટલી ખીલી એમાં એ અંધકારનો અભાવ છે.
એમ ચોથે ગુણસ્થાને અથવા તો પાંચમે ગુણસ્થાને અથવા તો છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને જેટલી ધર્મની દશા પ્રગટ થઈ, જેટલી પવિત્રતા પ્રગટ થઈ, એ પવિત્રતામાં વિકારનો, નિમિત્તનો, વિકારનો, મલિનતાનો, અશુચિ ભાવનો, અશુદ્ધ ભાવનો, આકુળતાના ભાવનો, દુઃખના ભાવનો, એવા બંને પ્રકારના મોહનો અભાવ સ્વભાવ રૂપ એ શુદ્ધ દશા છે. જેટલી અંતરંગમાં એક ભાવ નામની શક્તિ છે, જે બીજની કળા ઉત્પન્ન થઈ એમાં વિકારનો અભાવ છે, અને એ શુદ્ધ દશા પૂર્ણિમા થશે અને થશે એમ જે ચોથા ગુણસ્થાને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રની શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ, ધર્મ પ્રગટ થયો. એ ધર્મમાં હવે પડવાની વાત નથી. એ અપ્રત્યત ભાવે કેવળ જ્ઞાન, પૂર્ણ વિતરાગી દશા, પૂર્ણ પરમાર્થ દશા એ પ્રગટ થશે અને થશે. કેમ કે જે શુદ્ધતા પ્રગટી છે એમાં વિકારનો અભાવ છે. ચોથા ગુણસ્થાને પણ જેટલી પવિત્રતા પ્રગટ થઈ છે એમાં અશુદ્ધતાનો અભાવ છે, વિકારનો અભાવ છે. મલિનતા છે ખરા, પણ એ જે શુદ્ધતા પ્રગટી છે એમાં નહીં. એટલે બે ધારા કીધી છે. એક સમયની પર્યાયમાં ચારિત્રની, એક સમયની પર્યાયમાં બે ધારા વર્તે છે, એક જ્ઞાન ધારા અને એક રાગ ધારા. જેટલી જ્ઞાન ધારા છે એ શુદ્ધ દશા છે, અને જેટલો રાગ ધારા છે એટલી અપવિત્રતા છે, એટલી મલિનતા છે. પણ એ સ્વભાવના બળે, આનંદના જોરમાં એ એમાં વૃદ્ધિ કરતા 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 પૂર્ણ દશાને પામે છે. પણ અહીંયા તો ધર્મની ભાવના લેવી છે. તો ચોથા ગુણસ્થાને જે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જે મોહથી રહિત દશા પ્રગટ થઈ એમાં વિકારનો અભાવ છે, અશુદ્ધતાનો અભાવ છે. એવા અભાવ સ્વભાવ રૂપ એ પવિત્ર દશા પ્રગટ થાય છે. અને એ જે ધર્મ પ્રગટ થયો એમાં આનંદ છે, એ મોક્ષનો હેતુ છે, એ સંસારનો હેતુ નથી. જેટલી શેષ છે, જેટલો મલિનતા શેષ છે, અગર જો એનું લક્ષ્ય કરશે તો સામે સંસાર ઉભો છે. પણ અહીંયા પડવાની વાત નથી, અહીંયા નીચી વાત નથી, ઉત્કૃષ્ટ દશાની વાત છે. તો જેટલી દશામાં પવિત્રતા પ્રગટ થઈ છે, ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે, સાતમે, એમાં એ મોક્ષનો હેતુ છે. એમાં અનાકુળ આનંદનો સ્વાદ છે. અને એટલા માટે જેટલી પવિત્રતા પ્રગટ થઈ છે, જેટલો ધર્મ વ્યક્ત થયો છે એ સુખરૂપ છે. અને જેટલો હજી શેષ બાકી રહી ગયો છે, કેમ કે પૂર્ણ દશા 12મે ગુણસ્થાને થાય છે, તો જેટલો મોહ બાકી રહી ગયો છે તે દુઃખ છે. આ બંને બે ધારા મુનિને વર્તતી હોય છે. અને પછી કે છે કે આ 12 અનુપ્રેક્ષા અથવા તો 12 ભાવના વડે મુનિઓ, એટલે કે ચિંતવન રૂપ દશા એની મેં ચોખવટ કરી, અને પછી સ્વરૂપમાં એકાગ્ર રૂપ થાય એ ભાવના વડે ચંચળને, ચિત્તને, એટલે કે વિકલ્પને સમાવતી, ચિત્તને એટલે જે વિકલ્પો દ્વારા ભાવનાનું ચિંતન થતું હતું એને સમાવીને, એને શાંત કરીને હવે પોતે સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થયા, ધ્યાનમાં લીન થયા. અને એવી વૈરાગ્યની ભાવનાની ખુમારી ચડી કે ઈ ભાવનાના બળ, આ નિશ્ચય ભાવનાની વાત છે, એમાં ધર્મી જીવ મુનિ દશા અંગીકાર કરે છે. અને એ મુનિ દશાની ક્રિયા જે છે એ છઠ્ઠા ગુણ ઢાળમાં આવશે. પણ અહીંયા ધર્મ ભાવનાનું ફળ બતાવવું છે. તો જે એકાગ્રતા સ્વભાવમાં કરી, જે લીનતા સ્વરૂપમાં કરી, આ કેવી મસ્તી! અરે તમે વિચાર તો કરો કે મુનિરાજને ધ્યાનની એકાગ્રતામાં એવો ઉપયોગ જોડાઈ ગયો છે કે બાહ્યમાં વાઘ એના શરીરને ફાડી ખાતો હોય પણ ઉપયોગ ત્યાં નથી. એટલે એના સ્વરૂપમાં ધ્યાનની મસ્તીમાં એવા તન્મય હોય છે કે એ અપ્રત્યત ભાવે શ્રેણી માંડીને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરી લે છે. એને ઉપયોગ બહારમાં આવવા દેતા નથી. આવી ભાવના એટલે કે આવા ધર્મની ભાવનાનું ફળ પૂર્ણતા છે,
મોક્ષ છે. ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે આવા મોહ એટલે કે મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ એ ચારિત્ર બે પ્રકારના મોહ છે. એક દર્શન મોહ જેમાં હું પણ છે, અને એક ચારિત્ર મોહ જેમાં ઠીક અઠીક પણ છે. જેમ કે હું ભાષા ખૂબ સુંદર બોલું છું, ત્યાં હું બોલું છું એ મિથ્યાત્વ મોહ છે, દર્શન મોહ છે, અને ખૂબ સારી બોલું છું એ ચારિત્ર મોહ છે. ચારિત્ર મોહ આત્માને એટલો ઘાતક નથી, પણ મિથ્યા મોહ જે છે એ આત્માનો વેરી છે, આત્માનો ઘાતક છે, ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણનો હેતુ છે, અને પરંપરાએ નિગોદમાં લઈ જનારો છે. માટે મિથ્યાત્વ મોહ અને ચારિત્રના રાગ દ્વેષ મોહથી રહિત એવી ધર્મની દશા. શિષ્યને પ્રશ્ન થયો, આ આટલું સાંભળ્યા પછી શિષ્યની અંદરમાં જિજ્ઞાસા થઈ કે હું આવો ધર્મ ક્યારે પ્રગટ કરી શકું? આવો મોહથી રહિત આવો ધર્મ શું હું પ્રગટ કરી શકું? ક્યારે પ્રગટ કરી શકું? કેવી રીતે પ્રગટ કરી શકું? એવા જિજ્ઞાસુ જીવને પ્રશ્ન થાય છે. ત્યારે કહે છે કે જીવ જ્યારે ત્યારે, કેટલી સરસ વાત કરી છે. અત્યારે, એનો મતલબ કે અત્યારે હું ઈચ્છું તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકું છું. કેમ? કેમ કે ઉત્પાદ વ્યય એવો પરિણમન સ્વભાવ છ દ્રવ્યનો છે, તો મારો પણ છે. અને મને જે અનાદિનું મિથ્યાત્વ છે એ અનાદિનું કહેવાય ધારા પ્રવાહથી, પણ સમયવર્તી પરિણામની અપેક્ષાએ એને એક સમયનું કહેવાય. તો અગલા સમયે મારે સમ્યક દર્શન કરવું કે વળી પાછું મિથ્યાત્વને દ્રઢ કરવું, એ મારા પુરુષાર્થ ઉપર, મારી રુચિ ઉપર, મારી ઉપર ડિપેન્ડ છે. કર્મને આધીન નથી. ગુરુ નથી માટે નહીં થાય એમ નથી. હું જ્યારે ધર્મને પ્રગટ કરવું ઈચ્છું ત્યારે કરી શકું છું. કેમ કે પરિણમન સ્વભાવના કારણે પ્રત્યેક સમયમાં ઉત્પાદ વ્યય થાય છે, અને એ ઉત્પાદ વ્યયના ફળમાં હું મારા અનાદિ મિથ્યાત્વનો વ્યય કરી અને અગલી પર્યાય ન્યાયકના લક્ષ્ય સમ્યક દર્શન રૂપી પર્યાયનો ઉત્પાદ કરીને મિથ્યાત્વનો વ્યય કરી શકું છું. કેમ કે પરિણમન સ્વભાવ મારો પાસે અનાદિ અનંતનો શક્તિ રૂપે વિદ્યમાન છે. અને સાથે સાથે તું મૂંઝામાં, તું જ આ જ્ઞાયકનું લક્ષ્ય કરીશ તો તું શંકા કરમાં કે પર્યાય નિર્મળ પ્રગટ થશે કે નહીં થાય. અરે તું મૂંઝામાં, અરે કારણને અનુસરીને કાર્ય થાય અને થાય. તું આત્માનું લક્ષ્ય કરીશ, રુચિપૂર્વક આત્મામાં એકાગ્રતા કરીશ, તો તારામાં એક ભાવ નામની શક્તિ છે કે જેના કારણ સ્વરૂપ પર્યાયમાં એવી નિર્મળ દશા થાય અને થાય. અને એમાં એવી અભાવ પણ શક્તિ છે કે ઈ જે પર્યાયની દશા, જે મને હમણાં વાત કરી ને મેં કે બીજનો ચંદ્ર ઉગ્યો એ પૂર્ણિમા થવાની, અને ઈ બીજની ચંદ્રમાની જે કળા છે ઈ કળામાં અંધકારનો અભાવ છે. એમ ચોથા ગુણસ્થાને જે સમ્યક દર્શન રૂપી ધર્મ પ્રગટ થયો એમાં વિકારનો અભાવ છે. ભલે વિકાર છે ખરા, પણ એ જે શુદ્ધતા પ્રગતિ એમાં અભાવ છે. તો ભાવ શક્તિમાં આવી વિકાર, ભાવ શક્તિને લઈને જે નિર્મળ દશા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર્યની થઈ એમાં મલિનતાનો અભાવ છે. કેમ કે મારામાં અભાવ શક્તિ છે. અને જે મિથ્યાત્વ હતું ભાવરૂપ, એનો અભાવ થાય અને થાય. માટે મુંજામાં તું આત્માનો આશ્રય કરવાની ધગશ કર, આત્માનો આશ્રય કરવાની જિજ્ઞાસા કર, તો ભાવ શક્તિને લઈને નિર્મળ દશા થશે. અને એ નિર્મળ દશામાં વિકારનો અભાવ શક્તિને લઈને થશે, અને મિથ્યાત્વ જે ભાવરૂપ હતું એ અભાવરૂપ થશે. કેમ કે ભાવ અભાવ શક્તિ પણ તારામાં છે. અને તું આત્માનો પુરુષાર્થ કરીશ તો તારામાં શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થશે, અને જે અભાવરૂપ છે દશા કેવળ જ્ઞાન, એનો ભાવ થશે. એટલે કે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થશે. કેમ કે અભાવ ભાવ નામની શક્તિ પણ જીવમાં ત્રિકાળ છે. માટે તું મૂંઝામાં, તું અનંત, મેં સૌથી પહેલા કીધું કે અનંત ધર્મ સ્વરૂપ તું તારું દ્રવ્ય છે. તું માત્ર રુચિપૂર્વક એની પ્રતીતિ કર, રુચિપૂર્વક એનો વિશ્વાસ કર, તો ભાવ શક્તિનું કાર્ય આવશે. એમાં અભાવ શક્તિનું સામર્થ્ય પણ આવશે. ભાવ અભાવ શક્તિને લઈને મિથ્યાત્વનો વ્યય થશે, અને અભાવ ભાવ શક્તિને લઈને કેવળ જ્ઞાન આવશે. सोगानी जी कीधु केवल ज्ञान को आना ही पड़ेगा. मैं क्यों जाऊं केवल ज्ञान को लेने के लिए?
આ સોગાણીજીએ કીધું હતું કે મેં કેવल ज्ञान लेने के लिए नहीं जाता, केवल ज्ञान को आना ही पड़ेगा. એમ અભાવ ભાવ શક્તિ પડી છે ત્રિકાળ, એ પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. અને પછી આગળ કે છે કે એ મિથ્યાત્વવાદી મોહ રાગ દ્વેષાદિક ભાવો કેવા છે? કેમ કે આ જે મિથ્યાત્વનો અભાવ થયો એ અનાદિનો છે, પણ એક સમયે છે, એક સમયે છે. એ કઈ અનાદિનો છે માટે એને કાઢતા વાર લાગે એમ નથી. માટે એ બધા જ ભાવો ક્ષણિક છે અને એક જ સમયના છે. તો બીજા સમયે તારે કઈ પર્યાય પ્રગટ કરવી એ તારા હાથની વાત છે. અને માતાજીના વચનામૃત બોલમાં પણ એક બોલ આવે છે કે ભવિષ્યનું ચિત્રામણ કેવું કરવું એ તારા હાથની વાત છે. તો અગલી પર્યાય કેવી કરવી એ તારા હાથની વાત છે. કેમ કે મિથ્યાત્વવાદી મોહ રાગ દ્વેષાદી ભાવ ક્ષણિક છે, એક સમયના છે. એનો વ્યય થાય અને સમ્યક દર્શન થાય. અને પાછા આ સર્વ અવસ્થામાં રહેતા નથી. સિદ્ધ ભગવાનને નથી, રાગદ્વેષાદિક ભાવો સિદ્ધ ભગવાનને નથી, અરિયન ભગવાનને નથી. તો મારી પર્યાયમાં છે. તો એટલું તો તું અંદરમાં વિશ્વાસ કર કે જો સ્વભાવ હોય તો ક્યારે ન જાય. તો અરિયન ભગવાનમાં રાગદ્વેષ નથી, સિદ્ધ ભગવાનમાં રાગદ્વેષ નથી. એનો અર્થ એમ થયો કે આ રાગદ્વેષાદિક ભાવો મિથ્યાત્વાદિક ભાવો મારા પર્યાયમાં ભલે હોય પણ એ મારા સ્વભાવભૂત નથી. એનો સંબંધ મારી હારે તાદાત્મ્ય નથી. એ સંયોગી ભાવ છે અને સંયોગ હોય એનો વિયોગ થાય. માટે આ મારો સ્વભાવ નથી, મારામાં એવો કોઈ ગુણ નથી કે રાગ દ્વેષાદિક ભાવોને કરે. માટે તું મૂંઝામાં એટલી તને અંદરમાં હિંમત આપે છે, નિશંકપણું પ્રગટ કરવા માટે આચાર્યદેવ કહે છે કે રાગ દ્વેષાદિક ભાવો સર્વ અવસ્થામાં રહેતા નથી, એ તારો સ્વભાવ નથી, એ સંયોગી છે. તું આત્માનો પુરુષાર્થ કર, એનો વિયોગ થશે. એટલા માટે આગળ અંદરમાં જોર આવે છે કે જીવ પ્રત્યેક સમયે ધર્મ પ્રગટ કરવાને સ્વતંત્ર છે. પણ કેવી રીતે? શક્તિ તો પડી છે, તો શક્તિનો ઉપયોગ તો કરવો પડે કે નહીં? ઘરમાં ધન પડ્યું હોય તો એનો ઉપયોગ તો કરવો પડે કે નહીં? ઉપયોગ ન કરે તો હાજે રોટલો કરવો હોય તો ભીખ માંગવી પડે. એમ અંદરમાં શક્તિમાં અનંતા ધર્મો પડ્યા છે કારણ રૂપે. તો એ કારણને લક્ષ્યમાં લેવું પડશે, કારણને ઉપાસવું પડશે. તો એમ કહીને હાથમાં બોલમાં કે છે કે સ્વસન્મુક્તના પુરુષાર્થ પૂર્વક પરાશ્રિતપણાના ભાવોનો ત્યાગી જીવ ધર્મ પ્રગટ કરી શકે છે અને અચળ સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને ક્રમે એટલે કે એકાગ્રતાના બળે ધર્મ ભાવનામાં એવી અંદરમાં જોર કરે છે કે ક્રમે એ ભાવના ભાવતા એટલે કે નિર્વિકલ્પ દશામાં એકાગ્રતા થતા, એમાં અવિચળપણે સ્થિર થતા પૂર્ણ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રમાણે આ ધર્મ ભાવનાની વાત કરી. હવે એમાં મુખ્ય વાત કે સ્વભાવ જે છે એ નિશ્ચય સ્વરૂપ છે, એનો તારે નિર્ણય કરવો પડશે. કેમ કે તું જે નિર્ણય કરે છો ને એ તો વ્યવહાર છે, એ તો પરાશ્રિત ભાવ છે, એ તો ઇન્દ્રિયના દેવશાસ્ત્ર ગુરુના નિમિત્તથી થયેલો ભાવ છે. જ્યારે ધર્મ તો સ્વભાવના આશ્રય પ્રગટ થાય. માટે વ્યવહારથી ધર્મ પ્રગટ થતો નથી, નિશ્ચયથી જ ધર્મ પ્રગટ થયો હોવાથી તને જ્યારે તું શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરતો હો, ગુરુની વાણી સાંભળતો હો, ત્યારે નિશ્ચય એ મુખ્ય હોવો જોઈએ. અને જે પ્રવૃત્તિ કરે છો એ પરાશ્રિત ભાવ છે, એનો અંતરંગમાં તારે ગૌણપણું એટલે કે એનાથી ધર્મ નથી થતો એવો અંદરમાં તારે નિર્ણય કરવો પડશે. કેમ કે જે ધર્મ પ્રગટ થાય છે એ રાગની ક્રિયાથી નથી થતો, નયના ભેદથી પણ નથી થતો. અરે જ્યાં સુધી નયનો પક્ષ હશે કે આ હું જ્ઞાયક છું, હું એક છું, હું શુદ્ધ છું, એ પણ નયનો પક્ષ છે. અને જ્યાં સુધી પક્ષ હોય ત્યાં સુધી આત્માનો અનુભવ ન થાય. તો એવા નય પક્ષને પણ ઓળંગીને પક્ષાંતિ ક્રાંત થાય છે. ત્યારે ધર્મ પ્રગટ થતો હોવાથી અહીંયા ધર્મ ભાવનાની અંદરમાં એક જ વસ્તુ કીધી કે દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ઉપાય છે. અને મોહથી રહિત, રાગદ્વેષ મોહથી રહિત એવા શુદ્ધ ભાવ દ્વારા સ્વરૂપની એકાગ્રતાની ભાવના કરીને શ્રેણી માંડીને એ કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચે છે. આ પ્રમાણે આજનું સ્વરૂપ અહીંયા ગુરુદેવ શ્રીના વાણીમાં આટલું. એવું કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો કરીએ. કોઈ મુમુક્ષુને પ્રશ્ન હોય તો હેન્ડ રેઝ કરી શકો, તમને અનમ્યુટ કરશો અમે. જય જીનેન્દ્ર. આપણે ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં જે નિયમસારનો આવ્યો અને આમાં બી ગાથામાં ધર્મ ભાવનામાં લીધેલું છે કે સાર શબ્દ જ તેના માટે વાપરો છે કે વ્યવહાર રત્નાત્રય ધર્મ નથી.
તો એનો થોડો ખુલાસો કરી આપો તો વિશેષ. એટલે નિયમ 4 શું કીધું કે નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગમાં વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગના અભાવ સ્વભાવ સ્વરૂપ છે, એટલે નિયમ સાર શબ્દ મૂક્યો. એવી જ રીતે સમય સારમાં પણ દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને નવ કર્મ એ સારમાં લઈને એનાથી રહિત એવો જે શુદ્ધ આત્મા જે છે એ ઉપાદેય છે. એટલે સમય સારમાં જે દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નવ કર્મનું રહિત પણ એ સારનો અર્થ ત્યાં લેવાનો. નિયમ સારમાં વ્યવહાર રત્નત્રયનો જે ભાવ છે એનાથી રહિત લેવાનું. અને અહીંયા ધર્મ ભાવમાં મોહનો અણુમાત્ર પણ સદભાવ, એ મોહનો સદભાવ એ આત્માના અનુભૂતિથી ભિન્ન હોવાથી આત્માના અનુભૂતિમાં એ બાધક છે. કયો? મિથ્યાત્વનો તો 100% બાધક છે, પણ ચારિત્ર મોહ પણ બાધક છે. કેમ કે એટલો અણુમાત્ર શેષ ચારિત્ર મોહનો ઉદય પણ આત્માની શ્રેણીને કે આત્માની શુદ્ધતાની વૃદ્ધિને રોકે છે. 4 થી 5માં જવું હોય તો એટલો અભાવ કરવો પડે ચારિત્ર મોહનો. મિથ્યાત્વનો અભાવ થઈ ગયો છે, શાહિક દર્શન થઈ ગયું છે, પણ ચારિત્ર મોહ શેષ બાકી છે. તો એનો સાર કેતા એ અણુમાત્ર પણ હોય ભૂમિકા પ્રમાણે. અગર 4 થી 5માં જવાનો દે અને 5મે થી 7મે નો જવા દે, અને 7માંથી ઉપર ઈ જે શેષ જે છે મોહ એ તમને યથાખ્યાત ચારિત્ર સુધી નો પહોંચવા દે. એટલે રહિત કીધું છે ત્યાં શુદ્ધ ચારિત્ર લેવું છે આપણે. અને શુદ્ધ ચારિત્ર ની અંદરમાં બાધક જે છે એ ચારિત્ર મોહના શેષ પરિણામ જે અંશે, હજી હમણાં કીધું ને જ્ઞાન ધારા અને રાગ ધારા, તો એ રાગ ધારામાં શેષ છે. જેમ રામચંદ્રજી ઈ જ ભાવમાં મોક્ષ જવાના હતા, પણ 6 મહિના સુધી લક્ષ્મણનું મળદું લઈને ફર્યા. લક્ષ્મણ જમને તું કેમ ખાતો નથી, તું કેમ બોલતો નથી? આ ચારિત્ર મોહ છે. અને ઈ ચારિત્ર મોહ એને મુનિદશાને અટકાવતો હતો. પછી આવી ભાવના ના બળે મુનિદશા અંગિકા કરીને ઈ ભાવમાં મોક્ષમાં રામચંદ્રજી ગયા. તો ચારિત્ર મોહ જે છે ભૂમિકા પ્રમાણેનો એ મિથ્યાત્વનો બાધક નથી, પણ ચારિત્ર મોહમાં અનંતાનુબંધીનો પ્રકાર જો આવી જાય તો મિથ્યાત્વનો ઉદય થઈ જાય. બાકીના 3 ચોકડીઓ છે એ ડરવાની વાત નથી. મિથ્યાત્વ પછીનું જે પ્રત્યાખ્યાન અપ્રત્યાખ્યાન સંજોલનનો જે ચારિત્ર મોહ છે ને, એ આત્માને બાધક નથી. એ ચારિત્રનો દોષ છે, એ સ્વરૂપની એકાગ્રતામાં બાધક છે. મિથ્યાત્વનો ઉત્પન્ન ન કરી શકે, મિથ્યાત્વમાં ન લાવી શકે. પણ એ જ પરિણામમાં દાખલા તરીકે એને કોઈ જીવ પ્રત્યે દયા આવી, તો પ્રત્યાખ્યાન અપ્રત્યાખ્યાન ને સંજલનના ઉદય સુધી એ જીવ પ્રત્યેની દયા એને ચારિત્ર મોહ કહેવાય. એના મિથ્યાત્વના બાધક, સમ્યક દર્શનનું બાધક નથી. પણ એને ધર્મ માની લે તો કારણ થાય. અગર ઈ દયામાં અટકી ગયા અને એને ઠીક છે માની લીધું, તો ઈ અનંત અનુબંધીના પ્રકારના પરિણામમાં આવી ગયો કહેવાય. એટલે અહીંયા વ્યવહાર રત્નત્રય ધર્મ નથી, ઈ તારી માન્યતા છે, ઈ તારી બરોબર હોવી જોઈએ કે ભૂલથી પણ વ્યવહાર રત્નત્રયને ધર્મ માની લેવાની, ધર્મ ભાવના છે એટલે વ્યવહાર રત્નત્રયને ધર્મ માની લેવાની ભૂલ નહીં કરતો. ચારિત્ર અને ભૂમિકા અનુસાર હોય છે, પણ એના અભાવપૂર્વક સ્વરૂપમાં લીનતા કરવી એ નિશ્ચય ધર્મ જ મુખ્ય તારે કાર્યકારી છે. એના ઘણી વાર એવું થાય છે કે ભિન્નતા થઈ ગયો અને સમ્યક દર્શન થઈ જાય, એટલે ઈ એમ માને કે હું કૃતકૃત્ય થઈ ગયો. તો જ્ઞાની ઈ જ વખતે મારામાં હજી શેષ રાગ છે, અને જેટલું રાગનું પરિણમન છે એટલો હું અસ્થિરતાના ભાવે એનો કરતા છું. એટલે પોતાના અપરાધની કબૂલાત કરે છે, અને અપરાધની માણસ કબૂલાત કરે તો એને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે, તો એને દૂર કરવાનો પ્રયાસ વળી પાછા આત્માનો બળપૂર્વક આત્માનો આશ્રય કરી અને ઈ જે દોષ છે એને દૂર કરે છે. અરે 6 7મે ગુણસ્થાને વર્તા મુનિરાજને આગમનો જે વ્યવહાર છે ત્યાં એને એટલી કબૂલાત છે કે જેટલા અંશે આગમનો વ્યવહાર છે, વ્રતાદિકનો ભાવ છે, એ મારો અપરાધ છે. હજી મારામાં પૂર્ણ દશા થઈ નથી, હજી મારે પૂર્ણ દશા કરવાની બાકી છે. અને આ ટાળવા માંગે છે, રાખવા નથી માંગતા. એને ટાળવા માંગે છે, રાખવા નથી માંગતા. એટલા માટે આચાર્ય અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે 3જા કળશમાં કીધું કે મને મારો અનાદિનો મોહ હજી મને વર્તે છે, અને આ ટીકા કરવાનું ફળ હું ઈ ઈચ્છું છું કે મારી એ પરિણતિ જે કલ્માશિત છે એ શુદ્ધ થાવ.
એનો મતલબ શું થયો કે 6ઠ્ઠી 7મી ગુણસ્થાને ઝૂલનારા અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ આત્મખ્યાતિ ટીકા કરવાના કાળમાં પોતાના અપરાધની કબૂલાત ત્રીજા કળશમાં કરે છે કે મને અનાદિનો મોહ છે, ભલે ચારિત્ર મોહ પણ છે, હું પૂર્ણ શુદ્ધ નથી થયો અને મને આ ટીકા કરવાનો ભાવ આવ્યો, એ ચારિત્ર મોહનું પરિણામ છે અને હું એનું ફળ કે મને ઈ કલ્માશિત પરિણતિ દૂર થાય અને પૂર્ણ દશા પ્રગટ થાય એવી ભાવના થાય. અને મુનિરાજને અશુભનું તો અસ્તિત્વ જ નથી હોતું, એટલે એની ભૂમિકામાં શુભ ભાવ જ હોય છે. આવા ભક્તિ, પૂજા, વ્રત આદિના જે વિકલ્પ, શુભ દયા પાડવાનો ભાવ આદિનો, છતાંય એને રાખવા નથી માંગતા. એને ખેદ છે, એટલે તો આચાર્ય કહે છે ને કે મારામાં હજી અનાદિનો મોહ છે અને હું ઈ મારી કલ્માશિત પરિણતિને દૂર થાવ એવું આ ટીકાનું ફળ ઈચ્છું છું. જો બીજું કઈ મને પ્રશંસા, મને માન નથી જોતું, પણ આ જે ટીકા કરવાનો ભાવ આવ્યો એ પણ મને એનો ખેદ છે, એમ આચાર્ય કહે છે. અને એટલે 6ઠ્ઠે 7ને ઝૂલનારા પણ જો પોતાના આ કાર્યને અપરાધમાં ગણતા હોય તો આપણી શું વાત છે. એમ અર્થ છે કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થયા પણ હજી મોહથી ટોટલ ભિન્ન થશે અને સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થશે ત્યારે ધર્મ ભાવનાનું ફળ આવશે. અને ધર્મ ભાવનાના ફળમાં કીધું ને પછી તો મુંજામાં તું તારી વાહે આખી પ્રચંડ શક્તિઓ છે, ભાવ શક્તિ, અભાવ શક્તિ, તો કેવળ જ્ઞાનને આવવું જ પડશે, ચારિત્રની પૂર્ણ દશાને આવવું જ પડશે એમ કીધું. અને એટલા માટે પહેલી 6ઠ્ઠી ગાથાની 6ઠ્ઠી દાળની પહેલી ગાથામાં આચાર્ય દેવે અહિંસાનું સ્વરૂપ કીધું. ત્યાં શ્રાવકને વિરોધીની અને સંકલ્પી આ બે પ્રકારની હિંસામાં શ્રાવકને સંકલ્પી હિંસા ન હોય પણ વિરોધીની હિંસાનો વિકલ્પ હોય. કોઈ મુનિરાજ ઉપર જાનવર આક્રમણ કરે તો મુનિને બચાવવા એનો વધ બી કરી નાખે તો એનું શ્રાવક પણ નષ્ટ ન થાય. પણ મુનિરાજ હોય અને જો એને અંદરમાં ભાવ આવી જાય તો મુનિ દશા તૂટી જાય. એટલે મુનિરાજને ભાવ હિંસા, દ્રવ્ય હિંસા અથવા તો સંકલ્પી હિંસા અને વિરોધીની હિંસા એ 6ઠ્ઠે 7મે ગુણસ્થાન જે મહાવ્રત ધારી છે એને એનો સંપૂર્ણ ત્યાગ હોય છે. જ્યારે શ્રાવક અગર મુનિરાજ ઉપર કોઈ ઉપસર્ગ કરે અને બચાવવાનો ભાવ આવે તો એની શ્રાવક દશા ખંડિત થતી નથી, કેમ કે એને એક દેશ વ્રત છે, અણુવ્રત છે. એટલે એને એ દોષ, એટલે વિરોધની હિંસા હોય શ્રાવકને, શ્રાવક પૂછ્યા વગર નદીનું પાણી પી લે તો એને ચોરી ન કહેવાય, પણ મુનિરાજ દીધા વગર બાજુમાં વહેતું પાણી પણ ન પીવે, જો પીવે તો અચોર્ય વ્રત તૂટી જાય. એટલે મુનિની દશા પ્રચુર સ્વસંવેદન પ્રગટ થયું છે, એટલે ઉગ્રતા આવી ગઈ. એટલે પૂછ્યા વગર માટી પણ ન લે અને દીધા વગર પાણી પણ ન લે. જયારે શ્રાવક અગર ચપટીક માટી પણ જમીનમાંથી લઈ લે તો એનું શ્રાવકનો અચોર્ય દોષ ન લાગે. પણ મુનિરાજ જો ઈ બાજુમાં વહેતી નદીમાં તરસ લાગ્યો અને પાણી પી લે દીધા વિના તો એને ચોરીનો આરોપ લાગી જાય, મુનિ દશા ન રહે. સમજાણું? એટલે અચોર્યમાં આગળ આવશે. એક એમાં નોંધ લખી છે ને, એમાં થોડુંક સમજાણું નહીં. નીચે આપણે 6ઠ્ઠી ઢાળ જ્યાં ચાલુ થઈ ને ત્યાં આગળ અદત્ત વસ્તુઓનું આપણે આમાં શ્લોક વાર્તિક અલંકારમાં અભિમત છે, એમાં લખ્યું છે કે પ્રમાદ ન હોવા છતાં મુનિરાજ નદી અને ઝરણા વગેરેનું પ્રાશુક થઈ ગયેલું પાણી ભસ્મ રાખ અથવા પોતાની મેળે પડી ગયેલા પ્રાશુક સેમરના ફળ એ ક્યાંથી લીધેલું છે? એ એક જગ્યાએ લીધું છે, પણ વાસ્તવમાં એ કોઈ મુખ્યતાથી વાત કરી છે. બાકી વાસ્તવમાં નિશ્ચયથી જો વ્યવહાર ધર્મનો પાલન કરનારા 6ઠ્ઠા 7મા મુનિરાજ દીધા વગર વિધિપૂર્વક એ જેમ આહારદાનની વિધિ હોય છે ને એવી જ રીતે વિધિપૂર્વક પાણી આપે. બાજુમાં નદી વહેતી હોય મુનિરાજની પાછળ તો પણ વિધિપૂર્વક એને આપે તો જ લે. અને બાજુમાં માટી પડી હોય અને મળમૂત્રનો ત્યાગ કર્યો તો લાવું માટી લઈને એમાં નાખી દઉં, ન લે. એને કોઈ શ્રાવક આવીને દાનમાં માટી આપે તો પોતાના એ સમિતિની આરાધનામાં એ માટીનો ઉપયોગ કરે. એટલે ગુરુદેવે એ નીચેની ફૂટનોટમાં જે આધાર આપ્યો છે ને એ એક શાસ્ત્રમાં એમ લખ્યું છે, પણ એ કઈ મુખ્યતાથી લખ્યું છે એ ગુરુદેવ ન કીધું. હા, પણ ખરેખર પરમાર્થી તો આ જ સત્ય છે કે શ્રાવક હોય એ પૂછ્યા વિના પાણી પી લે નદીનું તો એને ચોરીનો દોષ ન લાગે, કેમ કે એને એક દેશ વ્રત છે, અણુવ્રત છે. જયારે આ મહાવ્રત ધારી છે ઈ દીધા વગર પાણી પણ ન લે અને દીધા વગર માટી પણ ન લે, કેમ કે માટી અને પાણી કોઈના માલિકીના નથી. જમીન, જાયદાદ, મકાન, હોના, ઘરેણા એ તો રાજાના કહેવાય,
કોઈ એનું માલિક છે એમ કહેવાય, પણ રસ્તાની જમીન અને વરસાદનું પાણી નદીમાં વહેતું હોય ને એ કોઈના માલિકીનું નથી. તો એ અગર શ્રાવક લઈ લે, કેમ કે આ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં કીધું છે કે દીધા વિના કોઈ પણ વસ્તુને ગ્રહણ કરવી એને ચોરી જાણવી, એમ પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં ડેફિનેશન આપ્યું છે ચોરીનું. તો અહીંયા પૂછા વગર પાણી પી લીધું તો એને ખરેખર ચોરી કહેવાય, પણ પાણી પૂછા વગર લીધું પીવાનું નદીનું એને ચોરી નથી કીધી. કેમ કે એ કુદરતના વરસાદનું પડેલું કુદરતી પાણી કહેવાય, એ કોઈ રાજાની માલિકી એમાં ન કહેવાય કે આ 6 કણનો ચક્રવર્તી છે તો નદી પણ એની. નદી એટલે કે પાણી અને માટી તો ચક્રવર્તીની માલિકીની પણ ન કહેવાય. તો શ્રાવક અગર માટી અથવા તો નદીનું પાણી પી લે તો એને દોષ ન લાગે, પણ મુનિરાજ તો આ બે વસ્તુને ન લે, કેમ કે અચોર્ય મહાવ્રતના ધારી છે. એવી જ રીતે પરિગ્રહ સર્વ પરિગ્રહ ત્યાગ છે. જયારે આને પરિગ્રહમાં નાનું મોટું કંઈક હોય, વસ્ત્ર એક વસ્ત્ર બી હોય શ્રાવકને, જયારે મુનિરાજ તો નગ્ન દિગંબર અપરિગ્રહી સંપૂર્ણ મહાવ્રતધારી, અને બ્રહ્મચર્યમાં આને એક સ્ત્રી બી હોય શ્રાવકને, પણ છતાં બધી સ્ત્રીઓને માતાબેન માનતો હોય, પોતાની સ્ત્રી સિવાય બીજા બધાને માતાબેન માનતો હોય. ત્યારે મુનિરાજને તો સ્ત્રી માત્રનો પણ ત્યાગ હોય છે, એટલે એ મહાવ્રતધારી છે. તો આ 5 મહાવ્રત અને 5 અણુવ્રત એનું વર્ણન આ પહેલી 6ઠી ગાથામાં પહેલા શ્લોકમાં કર્યું. જય જય. અતુલભાઈ, જેમ તમે હમણાં કીધું કે કુદરતી પાણી હોય, માટી હોય, તો અને શ્રાવક તો એને કઈ દોષ ન લાગે, પણ મુનિરાજને લાગે. તો મુનિરાજને જયારે પાણીનો પ્યાસ લાગે અને કોઈ એવું કોઈ યોગ ન બને, જો મુનિરાજ સાંભળો, મુનિરાજને પરિસર વિજય હોય છે, તમને ખબર છે ને, એમાં તરસ પણ આવે, ટાઢ પણ આવે, તડકો પણ આવે, એ સહન કરે. એનો વ્યવહારમાં, એની વ્યવહારની પ્રવૃત્તિમાં એને સહન કરવાનો ભાવ આવે, પણ દીધા વિના પાણી ગ્રહણ ન કરે. કુદરતી હોય તો જાણો, જી કુદરતી હોય. અરે મુનિરાજ જે ઝાડ નીચે ધ્યાન કરતા હોય અને એને વિકલ્પ આવ્યો તરસનો, ક્ષુધાનો, અને પાછળ નદી વહેતી હોય, નો લે મુનિરાજ. જંગલમાં તો કોઈ નથી, લઈને બહાર કેટલી લાગે પીતા, ન લે. પણ શ્રાવકો એવા અદ્ભુત હોય કે મુનિના આવા લક્ષણને પારખીને તો આમ ધ્યાનમાં આવે ક્યારે ને ક્યારે પાણીનો ભાવ કરે, તો એ આહારદાન પૂર્વક વિધિપૂર્વક આપે તો પાણી ગ્રહણ કરે, અને જો નહીં તો પાછા સ્વરૂપમાં લુપ્ત થઈ જાય. એટલે કીધું છે ને કે પ્રચુર સ્વસંવેદન મુનિનું ભાવલિંગ છે, અને એના વ્રતને મહાવ્રત કીધા, એને નિરતિચાર કીધા. જયારે શ્રાવકના વ્રતને અણુવ્રત કીધા, પણ એમાં અતિચાર છે, એક દેશ અતિચાર છે. બરાબર. પણ છતાં એમાં એના શ્રાવકપણું ખંડિત થતું નથી, કેમ કે એટલો શ્રાવકને ક્ષમ્ય છે. એક સ્ત્રી એને હોય પણ બીજા બધાને માતાબેન માનતો હોય તો એના બ્રહ્મચર્યને ક્ષમ્ય છે, ઈ સ્ત્રી પ્રત્યેનો હોવાપણું. જ્યારે મુનિરાજને તો એટલું પણ ક્ષમ્ય નથી, એ તો મુનિ દશા ખંડિત થઈ જાય. એવી રીતે પરિગ્રહ, શ્રાવકને એક દેશ ચારિત્ર છે ને, શ્રાવકને એક દેશ ચારિત્ર છે. હા, એટલે અણુવ્રત કીધા, એક દેશ ચારિત્ર કીધા, અને 5મી ભૂમિકા કીધી. જ્યારે મુનિરાજ 6ઠા 7મામાં મહાવ્રત છે, સકળ વ્રત ધારી છે, અને પ્રચુર સ્વસંવેદન ભાવલિંગ છે. એટલે એને તો અણુ માત્ર પણ લેટ ગો કે ચલો ચાલશે એવું ન હોય. બરાબર. અનુભૂતિજી, તમને અનમ્યુટ કર્યું છે, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. પ્રત્યાખ્યાનમાં અનંતાનુબંધી કીધું, એ કઈ રીતે? પ્રત્યાખ્યાનમાં અનંતાનુબંધી એટલે પ્રત્યાખ્યાન એ છે, તમે 3 કષાયની વાત કરો છો કે આ વાત કરો છો? અનંતાનુબંધી, પ્રત્યાખ્યાન, અપ્રત્યાખ્યાન ને સંતુલન, 4 ચોકડી છે, 4 કષાય. એમાંથી તમે શેની વાત કરવા માંગો છો? આ ડોલીબેને ક્વેશ્ચન પૂછ્યું ને, તમે અત્યારે જ કીધું ને અનંતાનુબંધી ચારિત્ર મોહમાં અને આમાં. એટલે સાંભળો, જેને ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત નથી, પણ પ્રથમોપશમ સમ્યક દ્રષ્ટિ જયારે ક્ષયોપશમમાં આવે ત્યારે એનો મિથ્યાત્વ દર્શનનો જે છે ઉપશમ થયો છે. જેમ પાણીમાં ફટકડી ફેરવો તો ડોળ નીચે બેસી જાય છે, એમ મિથ્યાત્વની જે પ્રકૃતિ છે ને, દર્શન મોહની 3 પ્રકૃતિ, એ ઉપશમ રૂપ છે, એક ઉદય રૂપ હોય. અને એવા ક્ષયોપશમ સમ્યક દ્રષ્ટિને 12માં કોઈની દયાનો ભાવ આવે કે ખાવાનો ભાવ આવે તો એ 3 ચોકડીનો જે સદભાવ છે એના ક્રમ અનુસાર એ ભાવમાં એવા પરિણામો એને આવે તો એને મિથ્યાત્વને ભાવો ઉત્પન્ન થતા નથી, અથવા તો એનું સમ્યક દર્શન ચ્યુત થતું નથી. પણ ઈ જે ભાવ થયો, જેમ કે દયાનો ભાવ થયો, તો એ દયાનો ભાવ ઠીક છે, અને એ ઠીક કરતા મને લાભ થશે, મને ધર્મ થશે,
એવું જો માની લે તો ઈ પરિણામ પ્રત્યાખ્યાનના ન રહ્યા, અનંત અનુમંદીને અનુકૂળ થઈ ગયા. અને અનંત અનુમંદીના અનુકૂળ થતા જે ઉપસમ થયેલો અનંત અનુમંદીનો જે ભાવ હતો એ ઉદયરૂપ થાય, અને એ ઉદય થતા નિયમથી મિથ્યાત્વમાં આવી પડે. એટલે પરિણામ ત્રણ કસાય વાળા હોય ને, પ્રત્યાખ્યાન અપ્રત્યાખ્યાન, એ આત્માના મિથ્યાત્વ એટલે કે સમ્યક દર્શનના બાધક નથી. પણ અનંત અનુમંદી જે ઉપસમ થયો હોય ઈ એવા પરિણામમાં તન્મયપણું થઈ જાય, ઈ પરિણામમાં એવી એકાગ્રતા તન્મયતા હું પણ થઈ જાય કે અનંત અનુમંદીને અનુકૂળ થઈ જાય, તો એ પાછું મિથ્યાત્વમાં આવી જાય, સમ્યક દર્શન છૂટી જાય એનું. આ કોની વાત છે? સોપસમ સમ્યક દ્રષ્ટિની. શાહિક ને તો ક્ષય થઈ ગયો છે, એટલે એને તો ક્યારેય અભાવ થવાનો સવાલ નથી, સમ્યક દર્શનથી ચ્યુત થવાનો સવાલ જ નથી. એ અસ્થિરતાના કારણે થોડો કાળ થાય તો થાય, બાકી એ નિયમથી મોક્ષમાં શોર્ટ પીરિયડમાં વયો જવાનો છે. અને આજે શ્રાવકની વાત કરતા હતા, એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ શ્રાવક ને પાંચમા ગુણસ્થાન વચ્ચે આવક સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હોય. ચોથું ગુણસ્થાન અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ, પાંચમું ગુણસ્થાન જે અણુવ્રતધારી છે, જે આપણે જેને કહેવાય ને કોટી 11 ના 9 ને એવા બધા કોટીના એના કેટેગરી હોય છે. એ અણુવ્રતધારી પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી શ્રાવક હોય, અને કોઈ અર્જિકા બી હોય તો પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી હોય, સ્ત્રીમાં બી. સમ્યક દર્શન પછી પાંચમા ગુણસ્થાન સુધી કોઈ સ્ત્રી પર્યાય પણ હોઈ શકે. અને છઠ્ઠા સાતમામાં તો મુનિરાજ જે છે એ ઉગ્ર સકળ વ્રતધારી અને પ્રચુર સ્વ સંવેદન જેનો ભાવલિંગ છે એવી ઉગ્ર દશાના ધારક મહાસંત મહામુનિ છે, એ સકળ વ્રતધારી છે. અને પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી અણુવ્રતધારી છે. સમજાય ગયું? જેમાં 12 પ્રકારના વ્રતનું વર્ણન આવ્યું ને પાછલી ઢાળમાં. દેશાવગાસિક, દેશ વ્રત ને શિક્ષા વ્રત ને ગુણ વ્રત, એ બધા શ્રાવકો પાળતા હોય છે. શ્રાવક, શ્રાવિકા અને અર્જિકા. પાંચમા ગુણસ્થાનમાં શ્રાવક, શ્રાવિકા, અર્જિકા. શ્રાવક, શ્રાવિકા, અર્જિકા પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી છે. મુનિરાજ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વર્તી છે. ચતુર્સંગ કહેવાય છે ને એમને, ચતુર્સંગ 4 સંગ. હે શ્રાવક, શ્રાવિકા, અર્જિકા અને મુનિરાજ, એ બધાને મુનિરાજ ને ઈ સમોસરમાં ચતુર્સંગ આ ચાર ચતુર્સંગ કહેવાય છે ને, એના માટે કહેવાય છે. મુનિરાજ જ્યારે ભગવાનની સભા ભરાય ને ત્યારે શ્રાવક, શ્રાવિકા, અર્જિકા અને મહાસંત મહામુનિ, આ ચારેય ચતુર્સંગની સ્થાપના બી થાય, અને ત્યાં સમોસરમાં વિદ્યમાન બી હોય છે. અને આપણે રાજુલનો દાખલો પણ છે કે રાજુલ અર્જિકા બનીને ગિરનાર વહી ગઈ હતી. એની પાછળ ભલે લગ્ન ન થયા હોય, પણ મેં એને એકવાર સ્વામી માની લીધા છે, તો એની પાછળ જવું એક પત્નીનો ધર્મ છે, એમ સમજીને પોતે અર્જિકા બનીને ગિરનાર વયા ગયા હતા રાજુ. અને પંચમ ગુણસ્થાનને ધારણ કરેલું. સમજાણું? હજી કોઈ મુમુક્ષુને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લેશું, નહીં તો આપણે જયકારાથી આજની સેશનની સમાપ્તિ કરશું. હજી કોઈ મુમુક્ષુને પ્રશ્ન હોય તો હેન્ડ રેઝ કરજો. કોઈનું હેન્ડ રેઝ નથી અતુલભાઈ, આપણે જયકારાથી સમાપ્તિ કરશું. ડોલીબેન તમે, હા ડોલીબેન તમે જયકારા લેજો. જયકારાની સ્લાઇડ મૂકીએ છીએ અમે. શ્રી સ્લાઇડ મૂકી છે? હા મૂકી છે હમણાં જ. આવે છે સ્ક્રીન ઉપર. શ્રી સિમંદરાદિ 20 વિહરમાન તીર્થંકર ભગવાનનું જય હો. શ્રી ઋષભાદિ 24 જિનેન્દ્ર ભગવાનનું જય હો. શ્રી સમયસારજી આદિ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. શ્રી કુંદ આચાર્ય આદિ સર્વ મુનિરાજોનો જય હો. અનંત અનંત ઉપકારી પૂજ્ય કહાન ગુરુદેવનો જય હો. ધન્ય અવતાર પ્રસમ મૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. સુવર્ણપુરી તીર્થધામનો જય હો. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से सभी सादर मुमुक्षु और प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र. आज ट्यूसडे है, पाठशाला ऐप क्विज बहुत इजी है. आप ने अगर अभी तक भाग नहीं लिया तो जरूर आप भाग ले सकते हो.
रात के 12 बजे तक क्विज चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। बहुत इजी क्विज है आज की। फ्राइडे को हमारी किड्स पाठशाला रहेगी, जहाँ पे भक्तामृत स्तोत्र पर हमारे क्लासेस चल रहे हैं, आदिनाथ प्रभु के गुणगान गाते हुए भक्तामृत स्तोत्र। संडे को बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है उपादान निमित्त का, उस क्लास को भी आप जरूर अटेंड करना, यह हमारा आगे का कार्यक्रम है। जय जिनेन्द्र।